ऋषिभ्यो नमः परमऋषिभ्यः। हरि ओम्। अन्तरायतिमिरोपशान्ते शान्तपावनमचिन्त्यवैभवम् तन्नरं वपुषि कुञ्जरं मुखे मन्महे किमपि तुन्दिलं माम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। यस्यान्तन्नादिमध्यं न हि करचरणं नाम गोत्रं न सूत्रं नो जातिर्नैव वर्णा न भवति पुरुषो न नपुंसं न च स्त्रीं नाकारं नो विकारं न हि जनिमरणं नास्ति पुण्यं न पापं तत्त्वं नो तत्त्वमेकं सहजसमरसं सद्गुरुं तं नमामि। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। मौनव्याख्या प्रकटितपरब्रह्मतत्त्वं युवानं वरिशिष्टान्तेव सदृशिगणैरावृतं ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्रं करकलितचिन्मुद्रमानन्दरूपं स्वात्मारामं मुदितवदनं दक्षिणामूर्तिमीडे वेदान्तार्थविभासकायेतये शान्ताय सन्न्यासिने नानावादिनकेन्द्रसङ्घपवये योगीन्द्रवन्द्याय च मोहध्वान्तदिवाकराय भगवत्पादाभिधां बिभ्रते तस्मै भाष्यकृते नमोऽस्तु सततं पूर्णाय बोधात्मने अपारसच्चित्सुखवारिराशेः यस्योर्मिमात्रं भुवनं समस्तं गुहाहितं तं रमणं गभीरं चिन्ताविहीनं हृदि चिन्तयामि। देहं मृण्मयवज्जडात्मकमहं बुद्धिर्न तस्यास्त्यतो नाहं तत्तदभावसुप्तिसमये सिद्धात्मसद्भावतः कोऽहं भावयुतः कुतो वरधिया दृष्ट्वात्मनिष्ठात्मनां सोऽहं स्फूर्तितया अरुणाचलशिवः पूर्णो विभाति स्वयं करुणापूर्णसुधाब्धे कबलितघनविश्वरूप किरणावल्या अरुणाचलपरमात्मन् अरुणो भवचित्तकञ्जसुविकासाय त्वयि अरुणाचलसर्वं भूत्वा स्थित्वा प्रलीनमेतच्चित्रम् हृद्यहमित्यात्मतया नृत्यसि भोः ते वदन्ति हृदयं नाम अहमिति कुत आयातीत्यन्विष्यान्तः प्रविष्टयात्यमलधियाम् अवगम्य स्वं रूपं शाम्यत्यरुणाचलत्वयि नदीवाब्धौ त्यक्त्वा विषयं बाह्यं रुद्धप्राणेन रुद्धमनसान्तस्त्वां ध्यायन् पश्यति योगी दीधितिम् अरुणाचलत्वयि महीयं ते त्वय्यर्पितमनसा त्वां पश्यन् सर्वं तवाकृतितया सततं भजते अनन्यप्रीत्या स जयत्यरुणाचलत्वयि सुखे मग्नः। शोणप्रभं सोमकलावतंसं पाणिस्फुरत्पञ्चशरेक्षुचापं प्राणप्रियं नौमि पिनाकपाणेः कोणत्रयस्थं कुलदैवतं नः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्य किल शक्तिधरस्वधाम्नाम् अन्यांश हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। चूडोत्तंसितचन्द्रचारुकलिकां चञ्जत्शिखाभास्वरो
लीलादग्धविलोलकामशलभश्रेयो दशाग्रे स्फुरन् अन्तःस्फूर्जतपारमोहतिमिरप्राग्भानमुच्चाटयन् चेतःसद्मनियोगिनां विजयते ज्ञानप्रदीपो हरः। एको वारिजटाधरश्च आशावसानो मुदाम् सामां नायर्चाक्षरांश मधुरं तन्त्रीभिरुन्नादयन् वीणावादनतत्परो हिमगिरौ राकानिशां पूरयन् भृङ्गीशादिभिरर्चितो विजयते नादान्तवारां निधिः। देवः प्रेमपरानुरागविवशो देहं स्त्रियै दत्तवान् अन्यां लोकजपापपावनकरीं मौलौ निगूढाम् अधात्। पुत्रौ चापि तपः प्रभावजनितौ नित्यात्मनिष्ठापरौ एकं देवम् अनौपमं परशिवं शान्त्यै भजे सन्ततम्। रात्रौ सर्वे प्रसुप्ताः तुहिनगिरिरसौ निश्चलाङ्गो बभूव नन्दीशाद्या मुनीन्द्रा निजसुखरसिकां ब्रह्मनिष्ठा बभूवुः। एको देवो गभीरो हिमगिरितनयां स्वप्रियां मोदनीयां मोदात् गङ्गातटान्ते श्रुतिमतविभवैः मोदयामास देवीम्। तस्मिन् कैलासशृङ्गे तुहिनकररुचा प्लाविते हैमतुङ्गे धन्यो वायुः प्रवाति श्रुतिसुमसुरभिः शर्वरी मौनगन्धाम्। गंगा गंभीरकायां हर हर तरला रंगमाप्लावयन्ती गायन्ती सा स्रवन्ती प्रतिपदम् अथ मे मंगलं दिदिशीतु। कलाभ्यां चूडालंकृत शशिकलाभ्यां निजतपः फलाभ्यां भक्तेषु प्रकटितफलाभ्यां भवतु मे। शिवाभ्याम् अस्तोकत्रिभुवनशिवाभ्यां हृदि पुनर्भवाभ्याम् आनन्दस्फुरदनुभवाभ्यां नतिरियं गणन्ती शम्भो त्वच्चरितसरितः किल्बिषरजो दलन्ती धीकुल्या सरणिषु पतन्ती विजयताम् दिशन्ती संसारभ्रमणपरितापोपशमनम् वसन्ती मच्चेतो हृदभुवि शिवानन्दलहरी। त्रैवेद्यं हृद्यं त्रिपुरहरमाद्यं त्रिनयनं जटाभारोदारं चलदुरगहारं मृगधरं महादेवं देवं मयि सदयभावं पशुपतिं चिदालम्बं साम्बं शिवमतिविडम्बं हृदि भजे। दिशन्ती संसारभ्रमणपरितापोपशमनम्।
ശിവാനന്ദ ലഹരിയിൽ രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് കണ്ടുവരുന്നത്. ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പരമേശ്വരനെ കലാഭ്യാം എന്ന് സ്തുതിച്ചു. പാർവതി പരമേശ്വരൻ. അതിൽ ഒരു വിഷയം പറഞ്ഞത് ഒന്നും കൂടെ ഓർക്കുക. കല എന്ന് രണ്ട് കലയെ ലളിതാ സഹസ്രനാമത്തിൽ നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചു. ചിത്കല, ആനന്ദകല. അതിൽ ദേവി ആനന്ദകലയാണ്, ശിവൻ ചിത്കലയാണ്. അച്ചിത്കലയാണ് ആത്മാവിൻ്റെ അഭിവ്യക്തി. നമ്മളൊക്കെ ഞാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ചിത്കലയാണ്. അത് വിരിഞ്ഞിട്ടാണ് ആനന്ദകലയാവണത്. സൃഷ്ടി മുഴുവനും ആനന്ദകലയാണ്. അതാണ് ഒരു ശ്ലോകം സൗന്ദര്യലഹരിയിൽ പറഞ്ഞു. കതിജന ചിദാനന്ദലഹരിയും. മനസ്സായിട്ടും പിന്നെ ഭൂമിയായിട്ടും അല്ല ആകാശമായിട്ടും വായുവായിട്ടും അഗ്നിയായിട്ടും ജലമായിട്ടും ഭൂമിയായിട്ടും സസ്യലതാദികളായിട്ടും സൃഷ്ടിയിലുള്ള നാനാ പ്രാണികളായിട്ടും ഒക്കെ വിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് ആനന്ദകലയാണ്. ആ ചിത്കല തന്നെയാണ് ആനന്ദകലയായിട്ട് വിരിയണത്. മനസ്ത്വം വ്യോമത്വം മരുദസി മരുത്സാരഥിരസി ത്വമാപഹ ത്വം ഭൂമി ത്വയി പരിണതായാം നഹി പരം. ശിവനായിട്ട് ഇരുന്ന ആ ശക്തി സൗന്ദര്യരൂപിണിയായി ജഗദ്രൂപമായി മനസ്സ് മുതൽക്ക് സർവസ്ഥൂല പദാർത്ഥങ്ങളുമായിട്ട് വിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആനന്ദത്തിന് വേണ്ടിയാണ്. ഈ സൃഷ്ടിക്ക് പുറകിൽ എന്താ കാരണം? എന്തിനെങ്ങനെ ഒരു ക്രിയേഷൻ, ഒരു സൃഷ്ടി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ക്രീഡാർത്ഥം സൃജസി പ്രപഞ്ചമഖിലം ക്രീഡാമൃഗാസ്തേ ജനാഃ. ആചാര്യസ്വാമികൾ പറഞ്ഞു. ബ്രഹ്മസൂത്രത്തിൻ്റെ സാരം മുഴുവൻ ശിവാനന്ദ ലഹരിയിൽ മറ്റൊരു ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു. ലോകവത്തു ലീലാ കൈവല്യം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ ലോകം എന്ന് കാണുന്നത് ലീല, ഒരു കളിയാണ്. ലോകവത്, ലോകം പോലെ എന്ന് വെച്ചാൽ സംസാരം പോലെ. ദുഃഖമുണ്ടല്ലോ എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ദുഃഖം പോലെ. നമ്മളൊക്കെ ആ നാടകത്തിൽ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്ക് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടിരിക്കണം. പക്ഷെ കർട്ടൻ വീണ് കഴിയുമ്പോൾ ഈ കഥ കൂടെ അവസാനിച്ചു. പിന്നെ ആർക്കറിയും? അപ്പോൾ ലോകവത്ത്, സംസാരവത്ത്, ലോകത്തിലുള്ള ദുഃഖങ്ങൾ പോലെ വിഷമങ്ങൾ പോലെ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ജീവൻ മുക്ത പുരുഷൻ ലീല ആണ്. ഇത് കളിയാണെന്ന്. എന്തുകൊണ്ട്? കൈവല്യം. കൈവല്യം എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടില്ല, ഒക്കെ ഉള്ളത് ഒന്നാണ്. ഏകമേവ അദ്വിതീയം, രണ്ടാമതൊന്നില്ല എന്നുള്ളത്. അതറിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ആനന്ദമായി. പരമേശ്വരൻ ആനന്ദ നടനം. നടരാജൻ്റെ നടനം എന്താണ്? ആനന്ദ നടനം ആണത്. ആനന്ദക്കൂത്ത്. അതാണ് സൃഷ്ടി എന്ന് പറയുന്നത്. ശക്തി തന്നെ ചലിക്കുമ്പോൾ ശക്തിയും, നിശ്ചലമാവുമ്പോൾ ശിവം. നിശ്ചലമാവുമ്പോൾ ചിത്കല, ചലിക്കുമ്പോൾ ആനന്ദകല. ഇത് രണ്ടും കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് കലാഭ്യാം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പം ഈ 64 കലകളെന്നൊന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഇതോടുകൂടി അവസാനിച്ചു. ചിത്കല, ആനന്ദകലിക, ഇത് രണ്ടിൽ അവസാനിച്ചു. കലാഭ്യാം. ഇത്
ശിവാനന്ദ ലഹരി എടുക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഹൃദയത്തിൽ ഇങ്ങനെ വരണം, മനസ്സിൽ ഭാവത്തിൽ. പാർവതി പരമേശ്വര ധ്യാനം, അമ്മ അച്ഛൻ. ഒരു ഭക്തന് എല്ലാവർക്കും കുറച്ച് വയസ്സ് കഴിയുമ്പോൾ അമ്മയും പോവും അച്ഛനും പോവും, ആരും കാണില്ല അല്ലേ? കുറേ വയസ്സുകാലം നമ്മൾ ജീവിച്ചാൽ നമുക്ക് അമ്മയില്ല അച്ഛനും ഇല്ല. അമ്മയും അച്ഛനും ഉണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും കുട്ടികളാണ്. നമ്മളെ അവിടെ ഒരു പാഠശാലയിൽ ഒരു പയ്യനുണ്ട്. അയാൾ പറഞ്ഞു അയാളുടെ വീട്ടിൽ മുത്തശ്ശൻ്റെ അച്ഛനുണ്ട്. പല സ്ഥലങ്ങളിലുണ്ടാവും. അയാൾ പറയണത് മുത്തശ്ശൻ്റെ അച്ഛന് 100 വയസ്സും മുത്തശ്ശന് 80 വയസ്സുമായി. മുത്തശ്ശൻ്റെ അച്ഛൻ മുത്തശ്ശനെ വടികൊണ്ട് അടിക്കുമെന്ന്. എന്നുവെച്ചാൽ അപ്പോഴും തൻ്റെ കുട്ടിയാണെന്നുള്ള ഭാവമാണ്. പേടിക്കും അത്ര അടുത്ത് പോകാനായിട്ട്. അപ്പോൾ അപ്പോഴും എൻ്റെ കുട്ടിയാണെന്നാണ്. അപ്പോൾ എത്ര വയസ്സായാലും ഈ അച്ഛൻ അമ്മ എന്നുള്ള ഭാവം അല്ലേ, അത് ജ്ഞാനിക്ക് ഈശ്വരൻ്റെ മാതൃഭാവം പിതൃഭാവം ഇതൊരു വലിയ രഹസ്യമാണ്. വെച്ചാൽ മാതൃഭാവം നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് നമ്മൾ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ആവിർഭവിക്കുന്ന സ്ത്രീയിൽ ആവിർഭവിക്കുന്നതാണ് മാതൃഭാവം, പുരുഷനിൽ ആവിർഭവിക്കുന്നതാണ് പിതൃഭാവം. ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു ഇത് രണ്ടും തെറ്റ്. പിതാഹമസ്യ ജഗത, ഞാനാണ് അമ്മ. മാത, അച്ഛൻ ഞാനാണ്, അമ്മയും ഞാനാണ്. മാത ധാത പിതാമഹ, മുത്തശ്ശൻ, പരമ്പരയിലുള്ള ആള് എല്ലാം ഞാനാണ് ഭഗവാൻ. എന്നുവെച്ചാൽ ആ മാതൃഭാവമായിട്ടും പിതൃഭാവമായിട്ടും ഒക്കെ വിരിഞ്ഞു വരുന്നത് ഈശ്വരൻ്റെ അഭിവ്യക്തിയാണ്. അതുകൊണ്ട് എത്രയും സ്വാർത്ഥമായ ഒരു സ്ത്രീ പോലും തനിക്കൊരു കുഞ്ഞുണ്ടായി കഴിയുമ്പോൾ ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ സ്വാർത്ഥതയൊക്കെ വിട്ടുകളയണം. ബാക്കി സ്ഥലത്തൊക്കെ ആ സ്വാർത്ഥത വന്നു പോകും. ആ മാതൃഭാവം ഇല്ലെങ്കിൽ ആ കുട്ടിയെ ആര് നോക്കും അല്ലേ? അപ്പോൾ ആ യാ ദേവി സർവഭൂതേഷു മാതൃരൂപേണ സംസ്ഥിത, ആ മാതൃഭാവം ഒരു ആനന്ദകലയാണ്. പിതൃഭാവം ഒരു ആനന്ദകലയാണ്. ഈ ആനന്ദകല ജ്ഞാനിയിൽ സഹജമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ശങ്കരാചാര്യർ പറഞ്ഞത് വലിയ 8 വയസ്സിൽ ആര്യാമ്പാദേവിയെ ഇട്ടിട്ട് ആ കുട്ടി അധ്യാത്മവിദ്യ അന്വേഷിച്ചും കൊണ്ട് കേരളത്തിൽ നിന്നും ബസ് കയറിയിട്ടല്ല, ട്രെയിൻ കയറിയിട്ടല്ല, ഫ്ലൈറ്റ് പിടിച്ച് ഇൻഡോർക്ക് പോയില്ല. മാസങ്ങളോളം നടന്ന് മധ്യപ്രദേശിലെ നർമ്മദയുടെ തീരത്തിൽ ഗോവിന്ദ ഭഗവത് പാദരെ തെരഞ്ഞു പോയി അല്ലേ? ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. എന്തിനാ? അധ്യാത്മവിദ്യാവിദ്യാനാം, എനിക്ക് അധ്യാത്മവിദ്യ വേണം, ആത്മജ്ഞാനം വേണമെന്ന് തോന്നുമ്പോൾ കേരളത്തിൽ നിന്നും മധ്യപ്രദേശ് വരെയുള്ള ഒരു ദൂരമല്ല. ഇപ്പോൾ പലപ്പോഴും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചില വെസ്റ്റേണേഴ്സ്, ഫോറിനേഴ്സ്, അമേരിക്കയിൽ നിന്നും നടന്നു വന്നവരെ എനിക്കറിയാം. ഹിച്ച് ഹൈക്കിങ് കുറച്ച് നടക്കും, ചിലപ്പോൾ ട്രെയിനിൽ, ലോറിയിലും ബസ്സിലും ഒക്കെ കയറും, ട്രെയിനിൽ കയറും. ഇങ്ങനെ യൂറോപ്പ് വഴി വന്ന് ഇസ്താംബൂൾ, ടർക്കി അങ്ങനെയൊക്കെ വന്ന് ഇന്ത്യയുടെ ഉള്ളിൽ കയറി വന്ന ആളുകളുണ്ട്. എന്തിനാ? ഈ അധ്യാത്മവിദ്യക്ക്. അപ്പോൾ ശങ്കരാചാര്യർ ഇവിടുന്ന് മധ്യപ്രദേശ് വരെ പോയി എന്നുള്ളത് കണക്കാക്കണ്ട. അങ്ങനെ വന്നത്. ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് പോയ ആളുകളും എനിക്കറിയാം, നേരിട്ട് തന്നെ പരിചയമുള്ള ആളുകളുണ്ട്. ഹിച്ച് ഹൈക്കിങ്, കുറച്ച് നടക്കും, കുറച്ച് വാഹനത്തിൽ കയറും, എവിടെയെങ്കിലും ജോലിയുണ്ട്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ സത്യം അന്വേഷിച്ച് ഹിമാലയം വരയ്ക്ക് പോയവരും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ സത്യം വേണമെന്ന് വരുമ്പോൾ ആത്മജ്ഞാനം വേണം, ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം വേണം. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉള്ളിൽ തോന്നിക്കഴിയുമ്പോൾ ഈ ദൂരമൊന്നും ദൂരമല്ല. അത് വേണ്ടാന്നാവുമ്പോൾ തിരുനെല്ലായി ഗ്രാമത്തിലേ നടന്നാലും വീട്ടിന് മുമ്പിലേ നടന്നാലും വരില്ല. അപ്പോഴും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ഈ സത്യത്തിനെ അന്വേഷിച്ച് എത്ര ദൂരം വേണമെങ്കിലും പോവാം. അങ്ങനെ പുറപ്പെട്ട ആളാണ് ശങ്കരൻ. അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് ഭാരതം മുഴുവൻ നടന്നു. വേദാന്ത വിചാരം എല്ലാവർക്കും ഭക്തിയും ജ്ഞാനവും ഒക്കെ ഉപദേശിച്ച് ശങ്കരാചാര്യർ നടന്നു. ഒരു സന്യാസിക്ക് ആരമ്മ ആരച്ഛൻ?
അപ്പോൾ ഒരു സങ്കടം ഉണ്ടാവും. ഒരു കൊച്ചു കുട്ടിക്ക് ഒരു 10-15 വയസ്സ് 11 വയസ്സിൽ വേദാന്ത പ്രചാരം ആരംഭിച്ചു, സന്യാസിയായിട്ട്, പരമഹംസനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഒരു അമ്മ വേണം അച്ഛൻ വേണമെന്ന് ഉണ്ടാവില്ലേ എന്ന് വെച്ചാൽ പറയണത്, മാതാച്ച പാർവതി ദേവി, പിതാദേവോ മഹേശ്വര, ബാന്ധവാ ശിവഭക്താശ്ച സ്വദേശോ ഭുവനത്രയം. അമ്മ എപ്പോഴുണ്ടെന്നാണ്. ആ ജഗദീശ്വരി പാർവതി ദേവി എനിക്ക് അമ്മയാണ്, അച്ഛൻ വിശ്വനാഥൻ എനിക്ക് അച്ഛനാണ്. എവിടെ ചെന്നാലും സ്വന്തക്കാരാണ്. നമ്മൾ വിചാരിക്കണം ആ സ്വന്തക്കാർ ബന്ധുക്കളൊക്കെ വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആരും കിട്ടില്ലല്ലോ വിചാരിക്കുകയാണ്. എവിടെ ചെന്നാലും ബന്ധുക്കളാണ്. ആര് വേണമെങ്കിലും ഊണ് തരും, ആര് വേണമെങ്കിലും നോക്കിക്കോളും. ലോകം മുഴുവൻ ബന്ധുക്കളാണ്. സ്വദേശോ ഭുവനത്രയം. ഇത് ശങ്കരാചാര്യർ പറഞ്ഞതല്ല, വേദത്തിൽ ഋഷി പറയുന്നു. ഈ ഭൂമി എനിക്ക് അമ്മയാണ്, പൃഥിവി മാത ദ്യൗഹു പിത. ഈ ഭൂമി എനിക്ക് അമ്മയാണ്, ആകാശം എനിക്ക് അച്ഛനാണ്. വേദകാലത്തിലേക്ക് പോയി ശങ്കരാചാര്യർ എന്ന് അല്ലേ, മധ്യത്തിൽ നിന്നും പിന്നോട്ട് പോയി. ഇനി മധ്യത്തിൽ നിന്ന് ഇങ്ങടേക്ക് വരിക. രമണ മഹർഷി, ഭഗവാൻ രമണ മഹർഷി പറയണു, അമ്മയും അപ്പനും ആകി എനൈ ആക്കി അളിത്ത് അമ്മഹിമായൻ ആഴ്ക്കടൽ വീഴ്ന്തിയാൻ ആഴ്ന്നിടും മുൻ എൻ മനം മന്നി ഇഴുത്ത് ഉൻ പദത്തിൽ ഇരുത്തിനയാൽ ചിന്മയനാം അരുണാചല നിൻ അരുൾ ചിത്രം എന്നീ. ആശ്ചര്യം. ആ കൃപയെ എന്തു പറയും? എനിക്ക് അമ്മയും അച്ഛനുമായിട്ട് ഒന്നുമില്ല, എനിക്ക് ആരുമില്ല ലോകത്തിൽ, ഒരാളുമില്ല. മാതാ നാസ്തി, പിതാ നാസ്തി, നാസ്തി ബന്ധു സഹോദര, അർത്ഥം നാസ്തി, ഗൃഹം നാസ്തി. ഈ സ്ഥിതിയിൽ അമ്മയും അപ്പനുമായി എൻ്റെ കൂടെ ഇരുന്ന് എന്നെ ആക്കി വളർത്ത് മായയിൽ വീഴുന്നതിന് മുമ്പ് പിടിച്ചു നിർത്തി ആ പരമപദത്തിൽ ജ്ഞാനനിഷ്ഠയിൽ ഇരുത്തിയല്ലോ, ഈ കൃപയ്ക്ക് ഞാൻ എന്തു പറയും എന്ന് ഒരു ജീവൻ മുക്തൻ, ഒരു പരമഹംസൻ, ഒരു ബ്രഹ്മനിഷ്ഠൻ. അപ്പോൾ ആ പാർവതി പരമേശ്വര ഭാവം ഉണ്ടല്ലോ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ കുട്ടികളാണ്, എപ്പോഴും നമ്മൾ കുട്ടികളാണ്. കാഞ്ചി പരമാചാര്യർ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് ഗണപതിയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഒരു പ്രഭാഷണ പരമ്പര, പിള്ളയാർ அப்படின்னு அது தலைப்பது. குழவியும் கிழவியும் அப்படி ஒரு தலைப்பு. മലയാളത്തിൽ കേട്ടാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. അത് കുഴവിയും കിഴവിയും. കിഴവി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. കുഴവി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ അമ്മിക്കുഴവിയല്ല. കുഴവി എന്ന് തമിഴിൽ കൊച്ചുകുട്ടി എന്നർത്ഥം. കുഴവിയും കിഴവിയും. കിഴവി ആരാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഔവയാർ, കുഴവി ആരാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഗണപതി. ഇതൊക്കെ നല്ല രസമായ പ്രഭാഷണമാണ്. അതിലൊരു സ്ഥലത്ത് പറയുന്നു, ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്ന് ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് പതിവാണ് ഗണപതിക്ക് തേങ്ങ നാളികേരം ഉടച്ചിട്ട് പോവാം. അപ്പോൾ ഒരു ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രദോഷത്തിന് ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ ഉള്ളിൽ പ്രവേശിക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഉമ്മരത്ത് ഒരു ഗണപതിയുടെ പ്രതിഷ്ഠയുണ്ട്. അപ്പോൾ ദിവസം അവിടെ ആചാര്യർ ഉള്ളിൽ, സ്വാമികൾ ഉള്ളിൽ പോകുമ്പോൾ ഒരു തേങ്ങ ഉടച്ചിട്ട് ഉള്ളിൽ പോകും. അപ്പോൾ കുറേ കുട്ടികളുണ്ടാവും, പിള്ളേർ. ഇപ്പോൾ ഒന്നും കുട്ടികൾ തേങ്ങ ഒന്നും കണ്ടാൽ വരില്ല. അപ്പോൾ കുട്ടികൾ നാളികേരം പെറുക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക. അപ്പോൾ ആ തേങ്ങ ഉടയ്ക്കുമ്പോൾ കുട്ടികൾ ഒരുപാട് ഇങ്ങോട്ട് കൂടിയപ്പോൾ ഈ മഠത്തിലുള്ള കൂടെ ഉള്ള ആൾ പറഞ്ഞു, பெரியவா போகட்டும், நீங்களாம் கொஞ்சம் விலகி இருங்கோ, அதுக்கப்புறம் பெரியவா போனதுக்கப்புறம் தேங்காய் எடுத்துக்கலாம், സ്വാമികൾ പോയ ശേഷം തേങ്ങ എടുക്കാം, മാറി നിൽക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഒരു എല്ലാത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു നരന്തുണ്ടാവും. ഒരു ചെക്കൻ എഴുന്നേറ്റ് ചോദിച്ചു, നാങ്കളോ പിള്ളൈകൾ, അവർ പിള്ളയാർ, ഇങ്ങ നടുപ്പിൽ പെരിയവാ എങ്കെന്ന് വന്ന. ഇത് സ്വാമികൾ തന്നെ പറയുന്ന കഥയാണ്. ഒരു വലിയ റെവലേഷൻ ആയിരുന്നു അത്. എന്തൊരു ചോദ്യം!
നമ്മളൊക്കെ വലുതാവണതാണ് വലിയ ദോഷം. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ വലുതായി പോകും. നമ്മളൊക്കെ കുട്ടികളായിരുന്നത് പോലും മറന്നുപോയിട്ട് വലുതായി പോകും. ഈശ്വരൻ്റെ സന്നിധിയിൽ എപ്പോഴും ഒരു കൊച്ചു കുട്ടികളായിട്ട് ഇരിക്കാമെങ്കിൽ ജീവിതം സുഖമായിട്ടിരിക്കും. വലുതായി ബുദ്ധി അങ്ങോട്ട് ആവശ്യമില്ലാതെ പഠിച്ച് കേടുവരുത്തുകയാണ്. അതാണ് ഭട്ടതിരി പറഞ്ഞത്, വർത്തേയ ത്യക്തമാനഃ സുഖം അതിശിശുവത് നിസ്സഹായശ്ചരേ. ഗുരുവായൂരപ്പ, ഒരു ശിശുവിനെ പോലെ, കൊച്ചുകുട്ടിയെ പോലെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് സന്തോഷമായിട്ട് അങ്ങനെ ഇരിക്കണ മാതിരി ഒരു അനുഗ്രഹം ചെയ്യാം. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ആശീർവാദം എനിക്കൊരു കൃപ ചെയ്യൂ. നിഷ്കളങ്കമായ ഭാവം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈശ്വരൻ മാതാവും പിതാവുമായി പരമേശ്വരനുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ ആത്മാ എന്ന് പറയണമല്ലോ, ഈ ആത്മാവിനെ അറിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ആത്മജ്ഞാനിയുടെ അനുഭവമാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഭക്തി ജ്ഞാനമൊക്കെ ഇവിടെ ചേരും. ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വളരെ ശുഷ്കമായ ഒരു കാര്യമെന്നും ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമോഷനാണെന്നും ഒക്കെ ധരിക്കേണ്ട. ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജ്ഞാനം കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ പാണ്ഡിത്യം എന്ന് പറയുന്നത് വേദാന്ത ജ്ഞാനത്തിന് പേരാണ് പാണ്ഡിത്യം. ഉപനിഷത്ത് പറയുന്ന ആത്മതത്വത്തിനെ നല്ലവണ്ണം ചിന്തിച്ച് മനനം ചെയ്ത് വിചാരം ചെയ്യുന്ന ആളാണ് പണ്ഡിതൻ. അല്ലാതെ ശാസ്ത്രങ്ങൾ വേണ്ടാത്തവരൊക്കെ പഠിക്കണമല്ല. അത് പഠിച്ചിട്ട് പാണ്ഡിത്യം നിർവിദ്യ, ആ പാണ്ഡിത്യം നല്ലവണ്ണം അറിഞ്ഞൊക്കെ കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ പിന്നിപ്പോൾ അതൊക്കെ വിട്ടു എന്നാണ്. ത്യജേത് ഗ്രന്ഥാനശേഷത, എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളെയും അങ്ങോട്ട് വിട്ടു. ഇനിയിപ്പോൾ പുസ്തകമൊന്നും വേണ്ട, ഇവിടെയാണ് പുസ്തകം, ഹൃദയത്തിലാണ്. അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ വിട്ടിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ ബാല്യേന തിഷ്ഠാസേത്, ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയെ പോലെ ആയിത്തീർന്നു. സ്വതന്ത്രം. ഒരു അറിയേണ്ടത് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, ഇനിയിപ്പോൾ ഒന്നും അറിയാനില്ല, ആവാനില്ല, ഒന്നും നേടാനില്ല. ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയെ പോലെ നിഷ്കളങ്കമായി സ്വതന്ത്രമായി വിധി നിഷേധങ്ങൾക്കൊക്കെ അതീതമായി ആനന്ദമായി വീതസ്പൃഹാഃ വിഷയഭോഗപദേ വിരക്താഃ ധന്യാഃ ചരന്തി വിജനേഷു വിരക്തസംഗാഃ. നിസ്സംഗമായിട്ട് വൈരാഗ്യയുക്തനായിട്ട് ആത്മാനുഭവ സമ്പന്നനായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന മുക്തപുരുഷൻ എപ്പോഴും അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു സുഖമുണ്ട്. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നാളെ എന്നെ ആര് നോക്കും, അല്ലേ? കൊച്ചുകുട്ടിക്ക് ആ വിഷമമില്ലല്ലോ, അമ്മ ചോറ് കൊണ്ടുവരും, ഇല്ലേ? എവിടുന്നിടാ ഊണ് കിട്ടാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഭത്തായം പെറും, ചക്കി കുത്തും, അമ്മ വയ്ക്കും, ഉണ്ണി ഉണ്ണും എന്നാണ് പറയാ നമ്മൾ. അങ്ങനെയാ അത്രേ കുട്ടി വിചാരിച്ചത്. എവിടുന്നാ അപ്പം അരി കിട്ടുക എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പണിയെടുത്ത് ജോലിയെടുത്ത് സമ്പാദിക്കണം. ഭത്തായം പെറും, ഇത്രേ. ഭത്തായം പെറും, ചക്കി കുത്തും. അരി നെല്ല് കുത്തുന്ന സ്ത്രീയാണ് ചക്കി കുത്തും, അമ്മ വയ്ക്കും, ഉണ്ണി ഉണ്ടും. ഇനിയിപ്പോൾ എന്താ വിഷമം? അതേപോലെ ഈ ഈശ്വരൻ്റെ ശക്തി ഒരു പത്തായമാണ്. സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ വലിയൊരു കാര്യപരിപാടികളൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് പറഞ്ഞു ഭാരതത്തിൽ ഇന്നതൊക്കെ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഒരു സന്യാസി ചോദിച്ചു, പണം എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ സ്വാമിജി പറഞ്ഞു, മണി വിൽ പോർ ഡൗൺ ഫ്രം ദ ഹെവൻസ് ബിക്കോസ് ഐ വാണ്ട് ഇറ്റ്. ആകാശത്തു നിന്നത് വീഴൂടോ. എന്തേ? ഞാൻ വിളിച്ചാൽ വരും. വെച്ചാൽ ആർക്ക് സ്വാർത്ഥതയില്ലയോ, ആർക്ക് തൻ്റെ കാര്യമല്ല ഈശ്വരൻ്റെ കാര്യമാണോ ചെയ്യണതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ നീട്ടിയാൽ കയ്യിൽ സാധനം വരും, ഇല്ലേ? ഇപ്പം ശങ്കരാചാര്യർ കൊച്ചുകുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു വീട്ടിൽ ഒരമ്മ ദാരിദ്ര്യത്തോടെ ഇരിക്കണത് കണ്ടപ്പോൾ കരുണ വന്നു. ദുഷ്കർമ്മ ഘർമ്മമപനീയ ചിരായ ദൂരം നാരായണ പ്രണയിനീ നയനാംബുവാന്ന് വിളിച്ചു. ദുഷ്കർമ്മ ഘർമ്മമപനീയ, ദുഷ്കർമ്മത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ടുള്ള ഈ കാനല് അതങ്ങോട്ട് നീക്കിയിട്ട് നാരായണ പ്രണയിനി, ആ നാരായണൻ്റെ പ്രണയിനിയായ മഹാലക്ഷ്മി അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് മഴ പെയ്യ എന്ന് പറഞ്ഞു. വിളിച്ചപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് വീണു പണം, അല്ലേ? ഇത് ഈ കഥ കേട്ടിട്ട് പല ആളുകളും കനകധാരാ സ്തോത്രം കാണാപ്പാട്ടാക്കിയിട്ട് കൂരയിൽ നോക്കിയിരിക്കുക. പല്ലിയേ വീഴുള്ളൂ.
അരക്കാശ് വീഴില്ല, ചില്ലുവാനും വീഴില്ല. എന്തേ ആഗ്രഹിച്ച് ചോദിക്കുകയാണ്, ഒന്നും വീഴില്ല. ഒരാഗ്രഹം ഇല്ലാത്ത ആള് തനിക്ക് വേണ്ടി അല്ലാതെ അങ്ങോട്ട് വിളിക്കുമ്പോ എല്ലാം വരും. ഗീർദേവദേതി ഗരുഡധ്വജ സുന്ദരീതി ശാകംബരീതി ശശിശേഖര വല്ലഭേതി സൃഷ്ടിസ്ഥിതി പ്രളയ കേളിഷു സംസ്ഥിതായൈ തസ്യൈ നമസ് ത്രിഭുവനൈക ഗുരോ തരുണ്യൈ. അപ്പോ ആ മാതൃഭാവം ഈശ്വരന്റെ കരുണാശക്തിയാണ്. യാ ദേവി സർവഭൂതേഷു മാതൃരൂപേണ സംസ്ഥിത. ആ മാതൃഭാവത്തിനെ വിളിക്കേണ്ട വിധത്തില് വിളിക്കാൻ അറിഞ്ഞാൽ ആരുടെ അകത്തും ആ മാതൃഭാവം അമ്മ എന്ന് വിളിച്ചാൽ ഉണരും. കൃഷ്ണലീലയില് കർണാമൃതത്തിൽ ഒരു ശ്ലോകമുണ്ട്. ഒരു ഗോപിക കണ്ണനെ പിടിച്ചു. എന്തിനാ അറിയാലോ, ഒറ്റ കാര്യത്തിനല്ലേ പിടിക്കുകയുള്ളൂ അല്ലേ? വെണ്ണ കെട്ടതിന് പിടിച്ചു. വെണ്ണപാത്രത്തിൽ കൈയിട്ടിരിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടാണ് പിടിച്ചത്. കസ്ത്വം ബാല, നീ ആരാ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഞാൻ ബലരാമനെ അറിയില്ലേ മിസ്റ്റർ, നല്ല ബലവാനാണല്ലോ. ബലരാമനന്റെ ബലാനുജ, അനിയനാണ്. ഓ കിമിഹതേ, ഇവിടെ എന്തിനാ വന്ന്? ഓ ഇതിപ്പോ എൻ്റെ വീടല്ലേ. സോറി, വീടൊക്കെ ഒരേപോലെ അപ്പാർട്ട്മെന്റ് സൈസ് കെട്ടിയിരിക്കണത് കൊണ്ട് അറിഞ്ഞില്ല എന്ന്. മന്മന്ദിരാശങ്കയാം യുക്തം തത്. ഓ നന്നായി, നല്ല ഉത്തരം, വടിച്ചെടുത്ത പോലെയുണ്ട്. നല്ല ഉത്തരം. നവനീത ഭാണ്ഡവിവരേ ഹസ്തം കിമർത്ഥം ന്യസേഹ. ഒറ്റ സംശയമേ ഉള്ളൂ, ആ വെണ്ണപാത്രത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇപ്പം എന്തെടുക്കുക? ഇപ്പോൾ ഉത്തരം പറയണം അല്ലേ? അവിടെ ഒരു മനോഹാരിത. ആ ഗോപികയെ നോക്കി ഒന്ന് വിളിച്ചു, അങ്ങോട്ട് മാതഹ എന്ന് വിളിച്ചു, അമ്മ എന്ന് വിളിച്ചു. ആ അമ്മാന്ന് അങ്ങോട്ട് വിളിച്ചപ്പോ ആ ഗോപിക ഉണ്ടല്ലോ, ബോധം കെട്ട അവിടെ പോകും. മാതഹ കഞ്ചന വത്സകം മൃഗയിതും. ഒരു പശുക്കുട്ടിയെ കാണാനില്ല. ഈ വെണ്ണപാത്രത്തിൽ വെള്ളയായിട്ട് എന്തോ കണ്ടപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ പശുക്കുട്ടിയായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ചു. കഞ്ചന വത്സകം മൃഗയിതും മാഗാവിഷാദം ക്ഷണാത് ഇത്യേവം വരവല്ലരീ പ്രതിവച കൃഷ്ണസ്യ പുഷ്ണാതു വഹ. ശിവാനന്ദ ലഹരിയിൽ കൃഷ്ണൻ കയറി വന്നു അല്ലേ ഇടയില്. എന്താന്ന് വെച്ചാലേ, രുദ്രാണാം ശങ്കരശാസ്മി എന്ന് ഭഗവാൻ ഗീതയിൽ പറയണു, ഞാൻ രുദ്രന്മാരിൽ ശങ്കരനാണ്. വിശ്വരൂപ ദർശനം ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ അത് ശിവന്റെ ആണത്, സംഹാരരൂപ. കാലോസ്മി ലോകക്ഷയകൃത് പ്രവൃത്ത സർവാൻ സമാഹർത്തുമിഹ പ്രവൃത്ത. പരമേശ്വര സ്വരൂപമല്ലാതെ പിന്നെന്താ അല്ലേ? അപ്പോ മാതൃഭാവം പിതൃഭാവം ഓർത്തുകൊള്ള. ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരിയായ ഭക്തി ആത്മജ്ഞാനിയിലെ കാണാൻ പറ്റും. അതിനു മുമ്പുള്ള ഭക്തിക്ക് സാധനാഭക്തി എന്ന് പേര്. ഒരു ജപം ചെയ്യുന്നു, ഉപാസന ചെയ്യുന്നു, ആരോ പറഞ്ഞു തന്ന വഴിയിൽ അനുഷ്ഠിക്കുന്നു. ആത്മവസ്തുവിനെ അറിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ആ ആത്മവസ്തുവിലാണ് പിതൃഭാവം, മാതൃഭാവം, സംരക്ഷണഭാവം, പ്രേമകല, ചിത്കല, ആനന്ദകല, ഈ കലകൾ, കാരുണ്യകല, ഇതൊക്കെ കലയാണ്. ഈ കലയാണ് യാ ദേവി സർവഭൂതേഷു മാതൃരൂപേണ സംസ്ഥിത, ബുദ്ധിരൂപേണ സംസ്ഥിത, കരുണാരൂപേണ സംസ്ഥിത, സ്മൃതിരൂപേണ സംസ്ഥിത. ഇതൊക്കെ കലയാണ്, ഇതൊക്കെ കലയാണ്. ഈ കലകളൊക്കെ ഒരു ജഡശരീരത്തിന് വിശക്കില്ല, ഒരു ജഡശരീരത്തിന് മാതൃഭാവം വരില്ല, ഒരു ജഡശരീരത്തിന് പിതൃഭാവം വരില്ല, ഒരു ജഡശരീരത്തിന് പ്രേമം വരില്ല, ഒരു ജഡശരീരത്തിന് ഉറക്കം വരില്ല.
നിദ്ര വരില്ല, ഉണരില്ല അല്ലേ? അപ്പം ഇതൊക്കെ ആത്മാവിൽ ഏർപ്പെടുന്ന കലകളാണ്. ഈ മാതൃഭാവം പിതൃഭാവം അഭിശമനം ചെയ്തെടുക്കും ജ്ഞാനി. ഏത് ഭാവത്തിനെ വേണോ അത്. ആ ഭാവം ഹൃദയത്തിൽ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു സംരക്ഷണ ഭാവം, ഒരു ആനന്ദം, ഒരു ശാന്തി, ഒരു സന്തോഷം. കൊച്ചുകുട്ടികൾ എത്ര സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കണമെന്ന് നോക്കൂ. കുട്ടികളുടെ സന്തോഷം കാണുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് നമുക്ക് പഠിച്ച് എന്തോ നഷ്ടപ്പെട്ടു. ജനിക്കുമ്പോഴൊക്കെ സന്തോഷമാണ്, കുറേ കാലം കഴിഞ്ഞ് ഈ സ്കൂളിലും കോളേജിലും പോയി മെനക്കെട്ട് കോമാളികളാവാണ്. അവസാനം ആവുമ്പോൾ ബഫൂണായി മാറി, പഠിച്ച് അവസാനം കോമാളികളായിട്ട് മാറി. ഭഗവാൻ സൃഷ്ടി ചെയ്തപ്പോൾ നല്ല ജീവൻ മുക്തന്മാർക്ക് പോലും കുട്ടികളെ കണ്ടിട്ടാണ് പഠിക്കേണ്ടത്. ശിശുവത് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ? അപ്പോൾ അതാണ് ആ മാതൃപിതൃ കലാരൂപമായ പാർവതീ പരമേശ്വര ഭാവം ഹൃദയത്തിൽ ആവിർഭവിക്കുമ്പോൾ ഉള്ളിൽ എപ്പോഴും ഒരു സന്തോഷമാണ്, ഒരു കുട്ടിയെപ്പോലെ ഒരു ഭാവമാണ്. ഭക്തിയുടെ തികവ്, അതിൻ്റെ പൂർണ്ണത, അതിൻ്റെ പരിപൂർണാഭിവ്യക്തി അവിടെ ഉണ്ടാവും. കലാഭ്യാം ചൂടാലങ്കൃത ശശികലാഭ്യാം. ഒരു കലാഭ്യാം മതി എനിക്ക് 5 ദിവസം പറയാം. അത് അപ്പോൾ ഭഗവാൻ അത് പ്രകാശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അങ്ങോട്ട് കടക്കാൻ വയ്യ. നിജതപഫലാഭ്യാം, നല്ല തപസ് അധ്യാത്മ സാധനയൊക്കെ ചെയ്ത് ചിത്തം ശുദ്ധമായി, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ശുദ്ധമായി, ഹൃദയത്തിൽ സത്വഗുണം ശുദ്ധമാവുമ്പോൾ ഈ യാ ദേവി സർവഭൂതേഷു മാതൃരൂപേണ സംസ്ഥിത എന്ന ശക്തിയെയും ആ പിതൃരൂപമായ ശക്തിയെയും ഒക്കെ ഹൃദയത്തിൽ കാണുക. അതൊക്കെ സാക്ഷാത്കരിക്കുകയാണ് ഹൃദയത്തിൽ. അപ്പോൾ നിജതപഫലാഭ്യാം ഭക്തേഷു പ്രകടിത ഫലാഭ്യാം, നല്ല ഉത്തമ ഭക്തനിലാണ് ഈശ്വര ശരീര സമ്പർക്കം ഉണ്ടാവുന്നത്. ആ ചിത്തം ഈശ്വര ശരീരത്തിൽ ചെന്ന് സമ്പർക്കം, തമിഴ് നല്ലൊരു വാക്ക് പറയും, തോയരുത്. ചിത്തം അതിൽ പോയി തോയരുതിന് അതിൽ പോയി മജ്ജനം, ലയമാകണം. അതിൻ്റെ മാതൃപിതൃഭാവത്തിൽ ഈശ്വരഭാവത്തിൽ തായ്മാനവർ ഒരു പാട്ട് രാമലിംഗസ്വാമിയാണ്. നടരാജാവിനെ, ചിദംബരത്തിൽ നടരാജാവിനെ കണ്ട് പറയാം, ഒരു കുട്ടിയെ അമ്മ അടിച്ചാൽ അച്ഛൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഓടിപ്പോകും. കുട്ടികളെ കാണും, അച്ഛൻ തല്ലിയാൽ അമ്മയുടെ അടുത്തേക്ക് പോകും. ഇപ്പം എൻ്റെ കാര്യം കഷ്ടമാണ്, എനിക്ക് 2 കൂടെ 2 in 1 ആണ്. അതുകൊണ്ട് എന്നെ അടിച്ചത് മതി, ഇനി എന്നെ ഒന്ന് ആലിംഗനം ചെയ്തുകൊള്ളുക, ദുഃഖിച്ചതൊക്കെ മതി എന്നാണ്. തടിത്തവോർ മകனை തந்தை ஈர்ந்தடித்தால் தாயுடன் அணைப்பன், தாய் அடித்தால் பிடித்தொரு தந்தை அணைப்பன், இங்கெனக்கு பேசிய தந்தையும் தாயும் பொடித்திருமேனி அம்பலத்தாடும் புனித நீயாதலால் என்னை அடித்தது போதும், அணைத்திடல் வேண்டும் അമ്മയപ്പാ ഇനി ആற்றேன். ഇനി എനിക്ക് സഹിക്കവയ്യ ഈ സംസാര ഭ്രമണ പരിതാപോപശമനം. ജനിക്കുക, വളരുക, മരിക്കുക ഇല്ലേ, നമുക്കൊന്നും ഓർമ്മയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടുക. നമ്മൾക്ക് മായയുടെ ഒരു വലിയ ശക്തി എന്താന്ന് വെച്ചാൽ എത്ര ദുഃഖിച്ച പിന്നി മറന്നു. എത്ര ദുഃഖം വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും കഴുത, വണ്ണാൻ്റെ കഴുതയ്ക്ക് തല്ല് കിട്ടിയിട്ട് ആ കഴുത എത്ര തല്ലിയാലും തീറ്റ കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിലും വണ്ണാൻ്റെ വീട് വിട്ട് ഓടിയില്ല അത്ര. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ വണ്ണാൻ്റെ മകളെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കി ആശിച്ചിരിക്കുക അത്ര. ഇത് കണക്കാണ് സംസാരിയുടെ ഗതി എന്നാണ്. ഇവിടെ എത്ര ദുഃഖം ഉണ്ടായാലും വൈരാഗ്യം വരില്ല, എത്ര വിഷമിക്കേണ്ടി വന്നാലും വൈരാഗ്യം വരില്ല, പക്വമാവില്ല. അതാണ് മാണിക്യവാചകർക്ക് എവിടെയോ ഓർമ്മ വന്നു. നമുക്ക് പൂന്താനം പറയണ പോലെ, എത്രയോ നായായി നരിയായി ഒക്കെ പറയണ പോലെ മാണിക്യവാചകരും പറഞ്ഞു, ഇവിടെ എത്ര ജന്മങ്ങളെടുത്തു ഭഗവാനെ ഞാൻ. പുല്ല് തൊട്ട് തുടങ്ങി, പുല്ലാകി, പൂണ്ടാകി, പുഴുവാകി, മരമാകി, പൽവെറുകമാകി, പറവയായി, പാമ്പായി, കല്ലായി, മനിതരായി, പേയായി, ഗണങ്ങളാകി, വൽ അസുരരാകി, മുനിവരായി, ദേവരായി, செல்லானின்ற ஸ்தாவர ஜங்கமத்துள் எல்லா பிறப்பும் பிறந்து இழைத்தேன். എത്രയോ ജനിച്ച്
കൃശമായിപ്പോയി. എമ്പെരുമാൻ മെയ്യേ ഉൻ പൊന്നടികൾ കണ്ടി ഇன்று വീടുற்றேൻ. இப்போ ആ ചരണം തിരുവടി ശരണം എന്ന് ഞാൻ വന്നിരുന്നത്. ആ ചരണത്തിൽ ഞാനിത് അപ്പം ഫ്രീ ആയി. ഞാൻ തമിഴ് പറയാൻ ഈ ശൈവത്തിന് പറയുമ്പോൾ തമിഴ് പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ. അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇപ്പം തമിഴ് ഓരോ പാട്ടായിട്ട് എടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെ എത്ര ജന്മങ്ങളിൽ എന്തൊക്കെയായിട്ട് ജനിച്ചു, വളർന്നു, പരിണമിച്ചു, എത്ര ദുഃഖിച്ചു, എത്ര വിഷമിച്ചു. എത്ര വേദനിച്ചു. ഭക്തേഷു പ്രകടിത ഫലാഭ്യാം ഭവതു മേ ശിവാഭ്യാം. കർമ്മകാണ്ഡ വേദഭാഗം ഒരു കല, നിവൃത്തി ജ്ഞാനകാണ്ഡം ഒരു കല. രണ്ടും കൂടി ചേർന്ന് കലാഭ്യാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വേദപുരുഷന്മാർ. പ്രവൃത്തി നിവൃത്തി രൂപിണവും. ഭക്തേഷു പ്രകടിത ഫലാഭ്യാം ഭവതു മേ ശിവാഭ്യാം അസ്തോ ഗത്രിഭുവന ശിവാഭ്യാം ഹൃദി പുനഃ പുനഃ ഭവാഭ്യാം ആനന്ദസ്ഫുരദനുഭവാഭ്യാം നതിരിയം. ഹൃദയത്തിൽ വീണ്ടും 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 ആനന്ദസ്ഫൂർത്തി രൂപമായിട്ട്. നമുക്ക് ഈ ആനന്ദസ്ഫൂർത്തി ധാരാളം തപസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ പഞ്ചാക്ഷര ജപം ചെയ്ത് ആ പഞ്ചാക്ഷരം എന്ന് പറയുന്ന പഞ്ചരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സ്ഫുടം ഒരു ടാബ്ലറ്റ് ഫോമിൽ അതിനകത്ത് അങ്ങനെ ഗൂഢമായി ഗുപ്തബോധമായിട്ടിരിക്കുന്ന ആ ശിവാനുഭൂതിയെ അനേകം തപസ്സുകൊണ്ട് ജപം ചെയ്ത് ഉള്ളിൽ നിന്നും അനുഭവത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നു സ്ഫുരിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോൾ ആനന്ദസ്ഫൂർത്തി ഉള്ളിലുണ്ടായപ്പോൾ ഒരു സന്തോഷം. ആനന്ദസ്ഫുരദ് അനുഭവാഭ്യാം നതിരിയം. ഈ രണ്ടുപേരാരാ? ആശ്ചര്യോ വക്ത കുശലോസ്യ ലബ്ധ. പരമേശ്വരൻ ഗുരുവാണ്, പാർവതി ശിഷ്യയാണ്. ഉത്തമ ശിഷ്യ പരമേശ്വരന് ആരംഭത്തിൽ ദേവിയാണ്. ദേവിക്ക് ബ്രഹ്മവിദ്യ ഉപദേശിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ ചൊല്ലിയ അർദ്ധനാരീശ്വര സ്തോത്രത്തിൽ പറഞ്ഞത്. അവിടെ കൈലാസത്തിൽ ഏകാന്തമായി ശിവൻ ശക്തിക്ക് ആത്മവിദ്യ, ബ്രഹ്മവിദ്യ, രഹസ്യം ഉപദേശിക്കുന്നതായിട്ടാണ് ദേവികാലോത്തര ജ്ഞാനം എന്ന് പേരതിന്. കാലോത്തരം എന്ന് വെച്ചാൽ കാലത്തിനെ കടന്നു നിൽക്കുന്നത്, കാലത്തിന് ഉത്തരമായിട്ട് അപ്പുറം നിൽക്കുന്നതായ കാലാതീതമായ ജ്ഞാനം, ടൈംലെസ് വിസ്ഡം. അത് ആ ദേവിക്ക് ദേവൻ തിരുവായാൽ ദേവി ശവി പുകട്ട് ദേവികാലോത്തരം. ആ ദേവികാലോത്തരം പരമേശ്വരൻ ഉപദേശിക്കുന്നതാണ് ദേവിക്ക്. അതാണ് ആശ്ചര്യം. രണ്ടുപേരും അപ്പോൾ എന്താ, ഗുരു ആനന്ദത്തിലിരിക്കുന്നു, ശിഷ്യനും ആനന്ദത്തിൽ അനുഭവിച്ചു. ഈ ആനന്ദം രണ്ടുപേരിലേക്കും പോയി. ആനന്ദസ്ഫുരദനുഭവാഭ്യാം. അവിടെയാണ് ആനന്ദസ്ഫൂർത്തി ഗുരുവിൽ നിന്നും ശിഷ്യനിലേക്ക് പ്രകാശിക്കുന്നത്. അല്ലേ? ഇപ്പോൾ വിഷ്ണു സഹസ്രനാമത്തിൽ പോലും നമുക്ക് ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞ അവസാനം അതിന് ഉത്തരപീഠികയായിട്ടുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണാം. അത് സഹസ്രനാമമല്ല, സഹസ്രനാമം വിഷ്ണു വഷത്കാരഹം തൊട്ട് തുടങ്ങി അവസാനിച്ചു അവിടെ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ ഉത്തരപീഠമായിട്ടുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഒരു ശ്ലോകം കേനോപായേന ലഘുന വിഷ്ണുർനാമ സഹസ്രകം പഠ്യതേ പണ്ഡിതേ നിത്യം ശ്രോതുമിച്ഛാമ്യഹം പ്രഭോ എന്ന് ദേവി ഈശ്വരനോട് ചോദിക്കുന്നതായിട്ട്. എന്നിട്ട് ഈശ്വരൻ ശിവൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു ശ്രീരാമ രാമ രാമേതി. അപ്പോൾ അവിടെ ആ ഗുരുശിഷ്യഭാവം, ഇങ്ങനെ പല ഭാവങ്ങളും ശിവൻ പാർവതിക്ക് ഉപദേശിക്കുന്നതായിട്ട്. പാർവതി ഉത്തമ ശിഷ്യ ആരംഭത്തിൽ തന്നെ ഈ ജ്ഞാനത്തിനെ ഈശ്വരനിൽ നിന്നും തന്നിലേക്ക് ആവാഹിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ആ ജഗദീശ്വരി സർവമംഗള, അവളിൽ നിന്നുമാണ് സുബ്രഹ്മണ്യനും ഗണപതിയും എല്ലാം ജ്ഞാനസ്വരൂപമായിട്ട് പ്രകാശിച്ചത്. അപ്പോൾ
അവർ രണ്ടുപേരും ആനന്ദസ്ഫുരദനുഭവാഭ്യാം നദിരിയം. ആ പാർവതി പരമേശ്വരന്മാർക്ക് ഇയം നദി, നദി എന്ന് വെച്ചാൽ നമസ്കാരം. അവർ രണ്ടുപേർക്കും നടുവിൽ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ അറിവ്, ഗുരുവിനും ശിഷ്യനും നടുവിൽ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പരമപവിത്രമായ ഈ സത്സംഗത്തിൽ ഒഴുകുന്ന ഈ ഗംഗ, ഈ സരിത്ത്, ഈ സരിത്ത് എല്ലാത്തിനെയും ശുദ്ധാക്കണം. അത് ഗുരുവിൻ്റെ മുഖത്ത് നിന്നും പ്രവഹിച്ച് ശിഷ്യൻ്റെ ചെവിയിലേക്ക് ചെന്ന് ബുദ്ധിയാകുന്ന കൂലങ്ങളിലൂടെ, ചാലുകളിലൂടെ ഒഴുകി ഹൃദയമാകുന്ന അന്തരംഗത്തിലേക്ക് ചെന്ന് പ്രവേശിക്കും. ഗളന്തി ശംഭോ, ശിവനിൽ നിന്നും ഗളന്തി, ഗളന്തി ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവൾ. ഗളന്തി ശംഭോ ത്വച്ഛരിത സരിതഃ കിൽബിഷരജോദളന്തി ധീകുല്യാ സരണിഷു പതന്തി വിജയതാം. ശിവൻ ആരാണ്? ബ്രഹ്മവിദ്യയെ, ആത്മവിദ്യയെ ഉപദേശിക്കുന്ന ആചാര്യൻ. ഏത് ഗുരുവിൻ്റെ മുഖത്തു നിന്നും ആത്മവിദ്യ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അജ്ഞാനം പാടെ നീങ്ങിപ്പോകുമോ, ആ സദ്ഗുരു ശിവയേവ ന സംശയ. എന്ന ശ്ലോകത്? പരമാദ്വൈത വിജ്ഞാനം കൃപയാ വൈ ദദാതി യഃ സോയം ഗുരുവര സാക്ഷാത് ശിവയേവ ന സംശയ. സുരേശ്വരാചാര്യർ, ശങ്കരാചാര്യരുടെ ശിഷ്യനായ സുരേശ്വരാചാര്യർ വാർത്തികത്തിൽ പറയുന്ന ഒരു ശ്ലോകമാണത്. അപ്പോൾ ആ ഗുരുവിനെ എങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവണം അല്ലേ? ഏത് ശങ്കരൻ ഉപദേശിച്ചു ആ ശങ്കരനെ പറയാണ് പരമാ അദ്വൈത വിജ്ഞാനം. പരമ അദ്വൈതം. ഒരു പണ്ഡിതൻ്റെ അടുത്ത് പോയി വേദാന്ത ശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചു, പ്രകരണ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പഠിച്ചു, ഉപനിഷത്ത് ഭാഷ്യം, പ്രസ്ഥാനത്രയ ഭാഷ്യം പഠിച്ചു. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് സിദ്ധിഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചു, ശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ച് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടും അജ്ഞാനം അതേപടി ഇരിക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിപ്പോൾ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ലാന്ന്. എന്താ? കൃപയാ വൈ ദദാതിഃ, കാരുണ്യം മൂലം, കൃപാശക്തി മൂലം, ഒരു വാക്കുകൊണ്ടോ മൗനം കൊണ്ടോ ഒരു നോട്ടം കൊണ്ടോ തന്നെ ഉള്ളിലുള്ള അവിദ്യയെ നീക്കി ശിഷ്യൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആത്മാനുഭൂതിയെ കൊടുക്കുന്ന സഹ ഗുരുവരഹ, സഹ അയം ഗുരുവരഹ എന്ന് വെച്ചാൽ ശങ്കരനെ തൻ്റെ കൂടെ കാണുന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കാം സുരേശ്വരാചാര്യ ദോ ഇതവിടെ ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആചാര്യസ്വാമിയെ കാണിച്ചു കൊണ്ട് പറയണത് ശിവയേവ ന സംശയ. അത് ശിവൻ തന്നെയാണെന്നാണ്, ശിവൻ തന്നെയാണ്, അതിലൊന്നും ഒരു സംശയത്തിനും ഇടയില്ല. അപ്പോൾ ഏതൊരു ഗുരുനാഥൻ്റെ മുഖത്ത് നിന്നും ശിരസിൽ നിന്നും ആ ഗംഗ പ്രവഹിക്കുന്നുണ്ടോ ആ ഗംഗയാണ് ഗളന്തി ശംഭോ ത്വച്ഛരിത സരിതഃ. അതെന്താവുന്നു? കിൽബിഷരജഃ ദളന്തി. കിൽബിഷരജസ് എന്താ? ഈ അഹങ്കാരവും അഹങ്കാരത്തിൽ നിന്നും ഉണ്ടാവുന്ന കാമം, ക്രോധം, ലോഭം, മോഹം, മതം, മാത്സര്യം എന്നുള്ള എല്ലാ ദോഷങ്ങളെയും, ചിത്തത്തിലുള്ള ദോഷങ്ങളെയൊക്കെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ആള് വെടുപ്പായി, ശുദ്ധമായി നർത്ഥം. ചിത്തം നിർമ്മലമായി, നല്ല തെളിഞ്ഞ നീര് പോലെ ആയി. അങ്ങനെ പരമേശ്വരൻ്റെ ശിരസിൽ നിന്ന് വീഴുന്ന ഗംഗയെ നമുക്കറിയാം അല്ലേ? ഗംഗാ തരംഗരമണീയ ജടാകലാപം. എന്തൊരു മനോഹരമായ പ്രയോഗം. തലയിൽ ഗംഗ അലയടിച്ചും കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ജടാകലാപം. പണ്ട് ഇവിടെയൊക്കെ കേരളത്തിൽ സംസ്കൃതം പഠിക്കുമ്പോൾ വിഭക്തികളൊക്കെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മലയാളത്തിൽ ഒരു പദ്യം പഠിക്കും. വെള്ളം ജടാന്തേ ബിഭ്രാണം വെള്ളിമാമല വിഗ്രഹം ഉള്ളൂരമർന്ന ഗൗരീശം ഉള്ളിൽ അൻപോട് ചിന്തയെ എന്ന് തുടങ്ങും. അതെന്ന് പ്രഥമയ്ക്കർത്ഥം ദ്വിതീയയ്ക്ക് അതിനെ പുനഃ എന്ന് പറഞ്ഞ് മലയാളത്തിൽ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചു വരും. വിഭക്തികളൊക്കെ പഠിച്ചു വരും. വ്യാകരണത്തിൻ്റെ ബേസിക് ലെസൺസൊക്കെ മലയാളത്തിലാണ്. എൻ്റെ ആരംഭ ശ്ലോകം പരമേശ്വരനെ സ്മരിക്കുന്നത് വെള്ളം ജടാന്തേ ബിഭ്രാണം വെള്ളിമാമല വിഗ്രഹം. ഇതൊരു പ്രയോഗം നമുക്ക്. വെള്ളി മാമല എന്ന് വെച്ചാൽ കൈലാസം, നല്ല വെള്ളി രജതഗിരി എന്ന് വെച്ചാൽ വെള്ളിയിൽ എങ്ങനെ സൂര്യൻ വെളിച്ചം പെടുമ്പോൾ ആ മഞ്ഞ്
പ്രകാശിക്കുന്നത് പോലെ അത് കണ്ടാണ് വെള്ളം ജടാന്തേ ബിഭ്രാണം വെള്ളിമാമല വിഗ്രഹം ഉള്ളൂരമർന്ന ഗൗരീശം ഉള്ളിൽ അൻപോട് ചിന്തയെ. ഹൃദയത്തിൽ അൻപോടുകൂടി ഭക്തിയോടുകൂടെ ആ ഗൗരീശനെ, പരമേശ്വരനെ, ശിവനെ ഞാനിതാ ചിന്തിക്കുന്നു, ധ്യാനിക്കുന്നു എന്നർത്ഥം. അൻപോട് ചിന്തയെ. അപ്പോൾ ആ വെള്ളം ഇവിടെ, ആ വെള്ളം എന്താ? ആ ബ്രഹ്മവിദ്യയാണ്. ഗീത എന്ന് പറയണതും ഗംഗ എന്ന് പറയണതും ഒക്കെ ഗുരുമുഖത്ത് നിന്ന് എന്തു പ്രവഹിക്കുന്നു ആ വിദ്യ ഇതാ. ഗളന്തീ ശംഭോ ത്വച്ചരിത സരിത കിൽബിഷരജോദളന്തി. ഉള്ളിലുള്ള കിൽബിഷ രജസിനെ, രജോ ഗുണത്തിനെ, അഹങ്കാരം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന എല്ലാ ദോഷങ്ങളെയും, ആണവമലം, അതാണ് മാണിക്യവാചകരുടെ ഒരു ശ്ലോകം എന്ന് ചൊല്ലി ഞാൻ. ചിത്തമലം അറിവിത്ത് ശിവമാക്കി എനയാണ്ട അത്തൻ എനക്ക് അരുളിയവാർ യാർ പെറുവാർ അച്ചോവേ. ഉള്ളിലുള്ള ആ മലം, അഹങ്കാരമലത്തിനെ അങ്ങോട്ട് നീക്കം ചെയ്ത് ശിവമാക്കി, എന്നെ തന്നെ ശിവമാക്കി ചെയ്തു. ചിത്തമലം അറിവിത്ത് ശിവമാക്കി എന്നെ ആണ്ട അത്തൻ എനക്ക് അരുളിയവാർ യാർ പെറുവാർ അച്ചോ. ആർക്ക് ഈ ഭാഗ്യം കിട്ടും എന്നാണ്. ഇങ്ങനെ ഒരു ഭാഗ്യം ആർക്ക് കിട്ടും? എന്നെ പരമേശ്വരൻ തൻ്റേതാക്കി തീർത്ത് ആ അനുഭൂതി തന്ന് ആനന്ദം തന്നു. ധീകുല്യാസരണിഷു പതന്തി. ബുദ്ധിയാവുന്ന കൈവഴികൾ വഴിക്ക്, ചാലുകൾ വഴിക്ക് അത് ഒഴുകി പതന്തി വിജയതാം ദിശന്തി സംസാരഭ്രമണ പാരിതാപോപശമനം. എന്തൊരു പ്രയോഗ! ഈ വിദ്യ നമ്മൾ കേട്ട് കഴിഞ്ഞ് വിട്ടുന്നില്ല, അത് എടുത്ത് ധീകുല്യാസരണിഷു മനനം. മനനം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബുദ്ധിയിൽ അങ്ങോട്ട് വീണ്ടും 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 ഈ ബാഹ്യമായ ഗംഗയിൽ പോയി മുങ്ങിയിട്ട് വന്നു. ഇനിയിപ്പോൾ എന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ആന്തരികമായി ബുദ്ധിയിൽ ആ ഗംഗ നിറയണം. അതാണ് ശിവൻ ജടയിൽ ഗംഗയെ വെച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളും ജടയിൽ വെക്കണം എന്നാണ്. ജടയിൽ ഗംഗ വെച്ചാൽ ലോകത്തിൽ ചിത്തം, അപ്പോൾ മനസ്സ്, നല്ല ബുദ്ധിക്ക് നല്ല ശീതളത ഉണ്ടാവും. ബുദ്ധിയിൽ ഗംഗ വരണം. എന്ത് ഗംഗയാ? വേദാന്തമാവുന്ന ഗംഗ, അധ്യാത്മവിദ്യയാവുന്ന ഗംഗ. അത് ബുദ്ധിയിലിങ്ങനെ ഒഴുകി 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 മനന നിധിധ്യാസനം ചെയ്ത് ആ ബുദ്ധിയിലുള്ള അഴുക്കൊക്കെ അങ്ങോട്ട് പോയി. വൈശാരദീസാതി വിശുദ്ധ ബുദ്ധി ധുനോതിമായാം ഗുണസംപ്രസൂതാം. ആ വൈശാരദീ ബുദ്ധി, ആ വിദ്യ ബുദ്ധിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒഴുകി കഴിയുമ്പോൾ വിശാരദമായ ബുദ്ധിയായിട്ട് തീരും. ആ ബുദ്ധി നല്ല തെളിവുറ്റ ബുദ്ധിയായിട്ട് തീരുന്നു, നല്ല ശാന്ത ശീതളമായിട്ട് തീർന്ന് സംസാര ഭ്രമണ പരിതാപ ഉപശമനം. ഈ ജനനം മരണം പലവിധത്തിലുള്ള ദുഃഖങ്ങൾ, ലോകത്തിലെ പലവിധ ദുഃഖത്തിന് നമ്മൾ ആര് നമുക്ക് വഴി കാണിച്ചു തരും, എവിടുന്ന് സമാധാനം ഉണ്ടാവുന്ന അലഞ്ഞു നടക്കുമ്പോൾ ഈ ബുദ്ധി ഉണ്ടല്ലോ, അത് നമുക്ക് നല്ല ഗുരുവായിട്ട്, വെളിയിൽ ആരോടും ചോദിക്കേണ്ട. ആത്മൈവ ഹി ആത്മനോ ബന്ധു ആത്മൈവ റിപുരാത്മന. ആ ബുദ്ധി തന്നെ, നല്ല ശുദ്ധമായ തെളിവുറ്റ ആ ബുദ്ധി തന്നെ ഗുരുവായിട്ട് മാറി. എന്നിട്ട് ഉള്ളിൽ നിന്നും അപ്പപ്പോൾ എന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ പറഞ്ഞു തരും. അപ്പപ്പോൾ വഴി കാണിച്ചു തരും. ഒരു കുറയും ഉണ്ടാവില്ല. ഹൃദയസ്ഥമായിട്ട് ഹൃദയേഷു ബുദ്ധി എന്നാണ്. ബുദ്ധി എന്ന് വെച്ചാൽ ബ്രെയിൻ അല്ല, അത് ശരിക്കും അത് ഹൃദയത്തിൻ്റെ ചിത്ശക്തി, അറിവിൻ്റെ ബലം, അറിവാണ് ആ ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത്, വിവേകമാണ്. അപ്പോൾ സംസാര ഭ്രമണ പരിതാപോപശമനം ദിശന്തി വസന്തി മച്ഛേദോ ഹൃതഭുവി. ഹൃദയഭൂയിൽ, ഹൃദയത്തിൽ അനുഭൂതി രൂപത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഈ ആനന്ദലഹരി, ശിവ ആനന്ദലഹരി അത് ഹൃദയത്തിൽ പ്രകാശിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇങ്ങനെ ആ ശിവാനന്ദലഹരിയെ നമ്മൾ ആരംഭിച്ചു. അടുത്ത ശ്ലോകം വളരെ മനോഹരമായ ശ്ലോകം. ത്രൈവേദ്യം ഹൃദ്യം ത്രിപുരഹരമാദ്യം ത്രിനയനം ജടാഭാരോദാരം ചലദുരഗഹാരം മൃഗധരം മഹാദേവം ദേവം ദേവം മയി സദയ ഭാവം പശുപതിം
ചിദാലംബം സാംബം ശിവമതി വിഡംബം ഹൃദി ഭജേ. ആ തോന്നിയവാസിക്കൊരു നമസ്കാരം. ആരാണത്? ശിവമതി വിഡംബം ഹൃദി ഭജേ. വിഡംബയസി ഭൂതലേ. എന്താ ഈ ലോകത്തിനെ ഒരു കളിപ്പാട്ടമായിട്ട് വെച്ച് ക്രീഡാർത്ഥം സൃജസി, കളിപ്പാട്ടമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി അദ്ദേഹം കളിക്കാനുണ്ടാക്കിയതാണ്, നമ്മൾ സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുത്തു. അതാണ് പറ്റിയത് അബദ്ധം. അദ്ദേഹം കളിക്കാനുണ്ടാക്കിയ സാധനം കളിക്കാൻ വിളിച്ചാൽ ഒക്കെ സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുത്താൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഇപ്പോൾ പിള്ളേർ കളിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ സീരിയസ് ആവും. അദ്ദേഹം കളിക്കാനാണ് ഇത് എടുത്തിരിക്കുന്നത്, കളിക്കാനാണ് വിളിക്കണത്. വിഡംബം എന്ന് വെച്ചാൽ നടിക്കുക, നാടകം. ആ നാടകത്തിൽ അദ്ദേഹം നടിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെയും നടിക്കാൻ വിളിക്കുകയാണ്. കുട്ടികളൊക്കെ നടിക്കില്ലേ? ഞാൻ അമ്മയാണ്, നീ അച്ഛനാണ്, കടയ്ക്ക് പോകും, സാധനം വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നു പറയും. അത്രയേ ഉള്ളൂ ജീവിതം എന്നാണ്. അവർ കളിച്ച് കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോൾ ഇട്ടിട്ട് പോകും. നമുക്ക് ഇട്ടിട്ട് പോവാൻ അറിയണില്ല, വല്ലാതെ വലുതായിപ്പോയി, മൂത്ത് മുരച്ചു പോയി. അതാണ് കുഴപ്പം. അല്ല, ഇപ്പം മുരിങ്ങയ്ക്ക എടുത്ത് മൂത്താൽ ഇങ്ങനെ പൊട്ടി, അതുപോലെ കേടുവന്നു പോയി, ഇപ്പോൾ ഒന്നിനും കൊള്ളാതായിപ്പോയി. അപ്പോൾ ശിവമതിവിഡംബം ഹൃദിപതേ, പരമേശ്വരനെ കണ്ട് കണ്ടു പഠിച്ചോളണം എന്നാണ്. ആ കണ്ടു പഠിച്ചോളണം. എങ്ങനെയാ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കേണ്ടത് എന്ന് കണ്ടുപഠിച്ചോളണം. മൊത്തത്തിൽ ആനന്ദമായിട്ടിരിക്കുന്നു, എന്നാ കഷ്ടത്തിനൊന്നും ഇല്ലയെന്ന് വെച്ചാൽ നീലകണ്ഠ ദീക്ഷിതരാണെന്ന് തോന്നുന്നു ശ്ലോകമുണ്ട്. ശ്ലോകം എനിക്കിപ്പോൾ ഓർമ്മയില്ല. ഇരിക്കണതോ നല്ല കൊടും തണുപ്പത്ത്, വെള്ളിമാമല അല്ലേ. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ തലയിൽ വല്ലതുമൊക്കെ മഫ്ളർ കെട്ടിയിട്ടുണ്ടോയെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല ചില്ലെന്നുള്ള പച്ചവെള്ളം, തണുക്കുന്ന ചന്ദ്രൻ. കഴുത്തിലിട്ടിരിക്കുന്നതോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു മൈനർ ചെയിൻ ഉണ്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം അല്ലേ. സാധനം പാമ്പാണ്. ആ പാമ്പിന് വല്ല സമാധാനം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചെക്കൻ്റെ മയിലിനെ കണ്ടു പേടിച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണത്. മുരുകൻ്റെ മയിലിനെ കണ്ടു പാമ്പിന് പേടി. ഈ മയിലോ ദേവിയുടെ സിംഹത്തിനെ കണ്ട് ഭയന്നിട്ടിരിക്കണം. ഒരു വയസ്സായ കാളുണ്ട്, അതും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഈ സിംഹത്തിനെ കണ്ടും പാമ്പിനെ കണ്ടും ഒക്കെ വരളുന്നുണ്ട്. ഈ മയിലിനെ കണ്ട് പാമ്പിന് പേടി, പാമ്പിനെ കണ്ട് വലിയ ആളുടെ വാഹനത്തിന് പേടി, എലിക്ക് പേടി. എലിയെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പാമ്പ് നോക്കണുണ്ട്, പാമ്പിനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മയിൽ നോക്കണുണ്ട്. മയിലും ഈ കാളയും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സിംഹത്തിനെ നോക്കണുണ്ട്. ഒരു പയ്യൻ വണ്ണം ഒരുപാട് കൂടുതൽ, വേറെ ഒരാൾ ലോകം ചുറ്റാൻ പോയി, കാണാനില്ല. നമ്മുടെ പല ആളുകളുടെ ഈ സിറ്റുവേഷനാണ്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ വന്നപ്പോൾ ആരാ വിഷം കുടിക്കാത്തതെന്ന് ചോദിച്ചു. ഇപ്പം എന്തിനാ വിഷം കുടിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചതിനൊരു ഉത്തരമാണ് നീലകണ്ഠ ദീക്ഷിതർ. ഇത്രയൊക്കെ നടന്നപ്പോൾ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ വിഷം കഴിക്കാതിരിക്കുമോ? ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് ഇത്രയധികം അസൗകര്യങ്ങൾക്ക് നടുവിൽ ആനന്ദ നടനം ആടിനാർ.
ആ ശിവൻ ആനന്ദ നൃത്തം ചെയ്തു എന്ന് പറയണു അല്ലേ. ആ ആനന്ദ നൃത്തത്തിന് ഹേതു എന്താ? ഇത് ജഗൻ മിഥ്യ. എങ്ങനെ ലോകത്തിൽ ആനന്ദമായിട്ടിരിക്കാൻ പറ്റും? ബ്രഹ്മസത്യം ജഗൻ മിഥ്യ എന്ന് പറയണു. അതൊരു ഫിലോസഫി അല്ല, അതൊരു മരുന്നാണ്. ആ മരുന്ന് കഴിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ആർക്ക് സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഈ ലോകത്തിനേൽ എന്തൊരു സൂക്കേടാന്ന് നോക്കി. ഈ കൊറോണയല്ല സൂക്കേട്. ആരെ കണ്ടാലും ഭാഗവതം പറയണ പോലെ ഇതിങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. ഇങ്ങനെ കണക്ക് പുസ്തകം വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണ പോലെ ഇവിടെ എത്രയുണ്ട്, അവിടെ എത്രയുണ്ട്, ഇവിടെ എത്രയുണ്ട്, ഇവിടെ എത്രയുണ്ട്. എന്തൊരു സൂക്കേടാ നോക്കൂ ഇല്ലേ. ഇതാണ് ബുദ്ധിയിൽ ഉള്ള വേണ്ടാതരം. ഒരു ആവശ്യമില്ല. ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ വല്ലതും ഉണ്ടോ? ഇല്ല. 4 തുമ്മൽ തുമ്മിയ പേടിയായി. ഇത്രയൊക്കെ വിഷമുണ്ട് അല്ലേ. ഈ വിഷമത്തിന് എന്താ പരിഹാരം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ജഗൻ മിഥ്യ. ജ്ഞാനാമൃതം സമരസം ഗഗനോപമോഹം നിരാമയോഹം. എനിക്ക് ഒരു വ്യാധിയും വരാൻ ഒക്കില്ല. എന്താ, ഞാൻ ശരീരമായാലല്ലേ വ്യാധി വരുള്ളൂ. ഞാൻ ശരീരമാണെങ്കിലല്ലേ മൃത്യുവുള്ളൂ. ആശ്രമങ്ങളിലുള്ളവരൊക്കെ പേടിച്ച് വിറച്ചിരിക്കുക. എന്തു വിദ്യ ഇത്? ആശ്ചര്യമായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നു. ലൗകികരൊക്കെ ധൈര്യമായിട്ട് നടക്കും. സന്യാസികളൊക്കെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങണല്ലേ ആശ്രമം. എന്താ, ഈ അറിവ് കാര്യം പ്രയോഗിക്കേണ്ട സ്ഥലത്തൊന്നും പ്രയോഗിക്കപ്പെടില്ല. ലൗകികന്മാർ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് പണമാണ് ദൈവം. അതുകൊണ്ട് അവരിതൊന്നും കണക്കാക്കണില്ല. ആർക്ക് ദൈവം വേണമെന്ന് അറിഞ്ഞോ അവർക്ക് അത്രയായിട്ട് ഉറപ്പില്ലാത്തതുകൊണ്ട് എന്തൊക്കെ യുക്തികളാ പറയണതറിയോ, അവർ പറഞ്ഞാൽ അനുസരിക്കേണ്ടി വരും. അതൊക്കെ ശരി, എന്നാലും നമ്മൾ ജാഗ്രതയായിട്ടിരിക്കണ്ടേ. എന്ത് ജാഗ്രത അല്ലേ. ഒന്ന് പുറത്തുപോയ ശ്വാസം അകത്തേക്ക് തിരിച്ചു വരാം എന്ന് തുറന്നു വയ്ക്കൂ മൂക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊന്നുമല്ല പോണത്. വന്നാലായി, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല. അത്രേ ഉള്ളൂ. ഉറപ്പ് ഒരു ഉറപ്പില്ല. അതിനിപ്പോൾ കൊറോണയൊന്നും ആവശ്യമേ ഇല്ല. നമ്മളെ ഒന്ന് ഇരുത്തി ഒന്ന് വിറപ്പിച്ചു ആ ശക്തി, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ധൈര്യശാലികളാണെന്ന് ധരിച്ചപ്പോൾ വെറുതെ ഒന്ന് തുമ്മിയാൽ മതി എന്നാണ്. നിങ്ങളുടെ ധൈര്യം മുഴുവൻ ചോർന്നു പോകും. എന്തൊരു ഭയം ഉണ്ടാക്കി തീർത്തു നോക്കൂ. മരിച്ചു പോയ പോട്ടെ, നമ്മുടെ പാലക്കാട് ഭാഷയിൽ പോട്ടെ വേ എന്തു പോയി. എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ മരിക്കാൻ പോകണോ, അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണമെന്നാണ്. എത്ര ദുഃഖങ്ങളുണ്ട്, എത്ര വിഷമങ്ങളുണ്ട്, എത്രയെത്ര ദുഃഖങ്ങളുണ്ട്. അത്രയും ദുഃഖങ്ങൾക്ക് നടുവിൽ ആ ദിവ്യദമ്പതി ആനന്ദസ്ഫുരതനുഭവാമി. എവിടുന്ന് ആനന്ദം വരും? സംസാരത്തിൽ മനസ്സിനെ വിട്ടാൽ, ലോകവും വാസ്തവമാണെന്ന് ധരിച്ചാൽ ഏത് വലിയ മഹാപണ്ഡിതനും ആനന്ദമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അയാൾ എത്ര വലിയ വേദാന്തിയാവട്ടെ, എന്തൊക്കെ പഠിച്ചവനാവട്ടെ, അവൻ ആനന്ദമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. പഠിപ്പ് കൊണ്ടൊന്നും ആനന്ദം വരില്ല. അത് ധീകുല്യാ സരണിഷു പതന്തി വിജയതാം. ഈ അറിവ് ബുദ്ധിയാവുന്ന ആ കൂലത്തിലൂടെ ഒഴുകി 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 ജയിക്കണം. അതാണ് ഭാഗവതത്തിൽ ശ്രുതിഗീതയിൽ ജയ ജയ ജഹി അജാം അജിത ദോഷ ഗർഭീത ഗുണാം. ശ്രുതിമാതാവ് പറയണതാണത്. വേദമാതാവ് പറയാണ്, ആ ബുദ്ധിയിൽ അതിനെ കയറ്റി പ്രകാശിപ്പിച്ച് ജയ ജയ ജഹി അജാം, ഉള്ളിലുള്ള അവിദ്യ അങ്ങനെ നീക്കിക്കഴിയുമ്പോൾ അങ്ങനെ ജയിക്കും എന്നാണ്. ജഗത്ത് മുഴുവൻ ആത്മസ്വരൂപമാണെന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ജയിക്കും. ആത്മാവിൽ നിന്ന് അന്യപദാർത്ഥങ്ങളൊന്നുമില്ല എന്നറിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ജയിക്കും. അല്ലാതെ ഇവനുണ്ട്, അവനുണ്ട്, അതുണ്ട്, ഇതുണ്ട്, ലോകമുണ്ട് എന്നൊക്കെ ധരിച്ചും കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ശാന്തി ഉണ്ടാവില്ല. ഈ ജഗത്തെന്ന് പറയണത് വാസ്തവമാണ് എന്ന് ആര് ധരിക്കണോ അയാൾക്ക് സമാധാനമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ട് ഗളന്തി ശംഭോ ത്വച്ഛരിത സരിതഃ കിൽബിഷരജോ ദളന്തി ധീകുല്യാ സരണിഷു പതന്തി വിജയതാം ദിശന്തി സംസാര ഭ്രമണ പരിതാപോപശമനം. സംസാര ഭ്രമണ പരിതാപോപശമനം ദിശന്തി. ശങ്കരാചാര്യർ മറ്റൊരു ശ്ലോകത്തിൽ ശിവാനന്ദ ലഹരിയിൽ പറഞ്ഞു, സൗഖ്യോപദേശം കുരു. എൻ്റെ ചിത്തത്തിന് സൗഖ്യമുണ്ടാവുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ഉപദേശം തരൂ ഹേ ജഗദ്ഗുരു.
ശിവൻ ആരാണെന്ന് വെച്ചാൽ ജഗദ്ഗുരു. അവിടുന്നാണ് ജഗദ്ഗുരു. അതുകൊണ്ട് ത്വത്പാദാംബുജമർച്ചയാമി പരമം ത്വാം ചിന്തയാമ്യന്വഹം ത്വാമീശം ശരണം വ്രജാമി വചസാം ത്വാമേവ യാചേ വിഭോ വീക്ഷാം ദീക്ഷാം മേ ദിശ ചാക്ഷുഷീം സകരുണാം ദിവ്യൈഃ ചിരം പ്രാർത്ഥിതാം ശംഭോ ലോകഗുരോ മദീയ മനസഃ സൗഖ്യോപദേശം കുരു. ദീക്ഷാം മേ ദിശ, എനിക്ക് ചാക്ഷുഷി ദീക്ഷ തരൂ എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ചാക്ഷുഷി ദീക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് ജീവൻ മുക്തന്മാരിൽ കാണുന്ന അപൂർവമായ ഒരു ദീക്ഷാശക്തി. അത് അവരുടെ കഴിവിലില്ല. നല്ല പക്വ ഒരു ശിഷ്യൻ മുമ്പിൽ വരുമ്പോൾ മുക്തപുരുഷനായ ഗുരുവിൻ്റെ ചിത്കല കണ്ണിലൂടെ അങ്ങടെ ശിഷ്യൻ്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച് ഒരു ക്ഷണനേരത്തിൽ അവിദ്യയെ അങ്ങോട്ട് നിവർത്തിപ്പിക്കും. ഉള്ളിൽ അവിദ്യാമലത്തിനെ അങ്ങോട്ട് നിവർത്തിപ്പിച്ച് ആത്മാനുഭവത്തിനെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നതാണ് ചാക്ഷുഷി ദീക്ഷ. അപ്പോൾ ദീക്ഷാമേ ദിശ ചാക്ഷുഷിയും. അതുകൊണ്ടാണ് അമ്പലത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോഴൊക്കെ അങ്ങനെ ഒരു ഓരത്തിൽ നിന്ന് സ്വാമിയെ കാണും. അതിന് രണ്ട് സിദ്ധാന്തമുണ്ട്. ഒരു അമ്പലത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ശ്രീകോവിലിന് മുമ്പിൽ അങ്ങനെ പോയി നിൽക്കാൻ പാടില്ല. ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പുറകെ ഉള്ള ആളുകളെ നമ്മൾ മുഴുവൻ മറയ്ക്കും. ചില ആളുകൾ നിന്ന് അമ്പലമേ കാണില്ല. അപ്പോൾ ഒരു വശത്ത് നിൽക്കുക എന്നാണ്. ഒരു വശത്ത് നിന്ന് അങ്ങോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ കടക്കൺ എന്നാണ് പറയുക. കടൈക്കൺ തമിഴിലെ ചൊല്ലുമ്പോൾ ഇല്ല, അപാംഗവീക്ഷണം. ആ അപാംഗവീക്ഷണം ഒരു വശത്തേക്കുള്ള ദൃഷ്ടിയാണ്. രമണ മഹർഷിയുടെ ഒരു ഫോട്ടോ ഉണ്ട്. ഈ മുഖത്തിങ്ങനെ കൈവച്ച് കണ്ണൊരു വശത്തേക്ക് നോക്കണം. ഭഗവാന്റെ പാർഷദന്മാർ വിശ്വനാഥ സ്വാമി പറയും, ഞങ്ങളൊക്കെ ആ ഫോട്ടോ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഫോട്ടോ ആണ്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങളൊക്കെ പുറകുവശത്ത്, ഈ വലിയ വലിയ ആളുകളൊക്കെ വരുമ്പോൾ എല്ലാവരും മുമ്പിൽ കയറിയിരിക്കും, ഞങ്ങൾ ഒരു വശത്തേ ഇരിക്കുള്ളൂ. ആ ദൃഷ്ടി അങ്ങോട്ട് വീഴും. ഞങ്ങളെ നോക്കുന്ന ദൃഷ്ടിയാണതെന്ന്. അപ്പോൾ ആ ദൃഷ്ടി പലപ്പോഴും അത് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു ക്ഷണനേരത്തേക്ക് ചാക്ഷുഷി ദീക്ഷയായിട്ട് മാറും. അത് അങ്ങോട്ട് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ഉള്ളിലെ ചിത് കല, ചിതനുഭവം പ്രതിഷ്ഠിതമായിട്ട് തീരും. അതാണ് ഇവിടെ എനിക്ക് ചിത്തത്തിലെ ചാക്ഷുഷി ദീക്ഷയും തന്ന് ഒരു വാക്കുകൊണ്ട് മനസ്സിന് സൗഖ്യമുണ്ടാവുന്ന ഒരു ഉപദേശം തരുന്നു, ശാന്തി ഉണ്ടാവുന്ന ദീക്ഷാമേ ദിശ ചാക്ഷുഷീം വീക്ഷാമേ ദിശ ചാക്ഷുഷീം സകരുണാം ദിവ്യൈഃ ചിരം പ്രാർത്ഥിതാം. ദേവന്മാരൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ദീക്ഷയെ തന്ന് ശംഭോ ലോകഗുരോ മദീയ മനസഃ സൗഖ്യ ഉപദേശം കുരു. എൻ്റെ മനസ്സിന് സൗഖ്യമുണ്ടാവുന്ന ഒരു ഉപദേശം തരൂ എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ആ ഉപദേശമാവുന്ന ആ നദിയാണ്, സരിത്താണ് ഒഴുകി ഉള്ളിൽ ശാന്തി ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ആ ഹൃദഭുവി ശിവാനന്ദ ലഹരി, അതാണ് ഇവിടെ ത്രൈവേദ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. 3 വേദങ്ങൾ കൊണ്ടും അറിയപ്പെടേണ്ട പൊരുൾ പരമേശ്വരനാണ്. അതാണ് നമ്മൾ വേദവേദ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ത്രൈവേദ്യം. വേദം, வேதங்கள் ஐயாயன ஓங்கி ஆழ்ந்து அகன்ற நுண்ணியனே. வேதங்களை அணோரணீயான் மகதோ மஹீயான் ஆத்மாஸ்ய ஜந்தோ நிஹிதோ குஹாயாம். அணோஹோ அணீயான் மகதஹ மஹீயான் ആത്മാ അസ്യ ജന്തോഹോ നിഹിതോ ഗുഹായം. അണുവിനേക്കാളും അണു, സട്ടിലർ ദാൻ ദ സട്ടിലസ്റ്റ്. ഒരു മോളിക്യൂളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ, ആറ്റത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കാം. അണുവിലും അണുതമമായിട്ടുള്ള വസ്തുവിലും അന്തര്യാമിയായിട്ടിരുന്ന് മഹത്തിൽ വിശ്വം മുഴുവൻ, ബ്രഹ്മാണ്ടം മുഴുവൻ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന ആ പൂർണ്ണ വസ്തു, അത് എല്ലാവർക്കും പുറത്ത് അന്വേഷിച്ച് കിട്ടില്ല. നിഹിതഹ ഹൃദയ ഗുഹായ, ഹൃദയത്തിൽ. അതാണ് ഹൃദഭുവി. ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അന്വേഷിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിട്ടുന്നു. അതാണ് 3 വേദങ്ങൾ. ത്രൈവേദം. ത്രൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേദത്രൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
ഋഗ്വേദം, യജുർവേദം, സാമവേദം. ഇത് മൂന്നും കൂടെ ത്രയി എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ അഥർവവേദമല്ലേ എന്ന് വെച്ചാൽ അഥർവവേദം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ വേദത്തിനെ ത്രയി എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം എന്താ? മറ്റൊരു കാരണം പറയണത് ഉപാസന, കർമ്മകാണ്ഡം, ഉപാസന, ജ്ഞാനം, ഈ മൂന്നും കൂടെ സംഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ത്രയി. വേദത്തിൽ ഈ മൂന്നുണ്ട്. ഈ മൂന്നും കൊണ്ട് കർമ്മ വിശുദ്ധനായി, ഉപാസന കൊണ്ട് സംസ്കരിക്കപ്പെട്ടവനായി, വൈരാഗ്യയുക്തനായി, ദേശികതയ്ക്ക് പാത്രമായി, ആ ദേശികനിൽ നിന്നും ആത്മവിദ്യയെ അറിഞ്ഞ് സാക്ഷാത്കാര സമ്പന്നനായിട്ട് തീരുമ്പോൾ അവൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ എന്ത് പ്രകാശിക്കുന്നു? അതാണ് ശിവനെ ത്രൈവേദ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞത്. വേദം നാങ്കിനും മെയ്പൊരുൾ. ജ്ഞാനസമ്പന്നർ പറഞ്ഞു 4 വേദത്തിനും മെയ്പൊരുൾ, ഉള്ളിലുള്ള സാരതമമായ വസ്തു. വേദം നാങ്കിനും മെയ്പൊരുൾ ആവത്. വേദങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്ന വസ്തു എന്നെ വഴിമറച്ച് നടുവിൽ നിന്ന് എന്നെ പിടിച്ചും കൊണ്ടുവന്ന് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറിയിരുന്നു എന്നാണ് മാണിക്യവാചകർ പറയുന്നത്. ഞാൻ അതിൻ്റെ പുറകെ പോയതല്ല, ഞാൻ സംസാരത്തിൽ പോയി, ലൗകികത്തിൽ പോയി, എന്നെ അടിച്ച് പിടിച്ച് വലിച്ചും കൊണ്ടുവന്ന് എൻ്റെ മുമ്പിൽ അരുമறை തേടും പരമ്പൊരുൾ അടിയേനെ അടിത്ത് അടിത്ത് അക്കാരം മുൻ തീറ്റിയ അതിശയം. ആ വേദങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്ന വസ്തു അയ്യായിര ഓങ്കി. ഈ ഐ എന്നൊരു വാക്കുണ്ട് അല്ലേ ഇംഗ്ലീഷിൽ. ആ ഐ ഇംഗ്ലീഷിൽ മാത്രമല്ല തമിഴിലും സംസ്കൃതത്തിലൊക്കെ ഉണ്ട്. അധികം ശ്രദ്ധിക്കില്ല. തമിഴിൽ അയ്യാ എന്ന് വിളിക്കും അല്ലേ. അയ്യാണ് വാക്ക്. ഐ എന്നാണ് ശബ്ദം. ഐ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈശ്വരൻ എന്നർത്ഥം. ഐ എന്നുള്ള ശബ്ദത്തിന് ഈശ്വരൻ എന്നർത്ഥം. അതുകൊണ്ടാണ് അയ്യാ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അയ്യർ, അയ്യൻ ഒക്കെ പറയണത് ഈ ഐ ശബ്ദത്തിനോട് ചേർക്ക, യാ ചേർക്ക ഒക്കെയാണ് അയ്യൻ, അയ്യർ, ഐ ഒക്കെ ആവണത്. ശബ്ദം ഐയാണ്. ഒരുപക്ഷെ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഐ ഒക്കെ ഒരേ ഭാഷയുടെ മൂലത്തുനിന്ന് വന്നതാണത്. ആ ഐ സംസ്കൃതത്തിലും ഐ ഉണ്ട്. ലളിതാ സഹസ്രനാമത്തിലൊരു നാമമുണ്ട്, അയ്യൈ നമഃ. ഐക്കൊരു നമസ്കാരം. ഐഹി എന്നാണ് നാമം. അയ്യൈ നമഃ. അപ്പോൾ ഐ എന്നുള്ളത് ഈശ്വര ശബ്ദമാണ്. മുന്നൈ ഇട്ട തീ മുപ്പുരത്തിലെ, പിന്നൈ ഇട്ട തീ തെന്നിലങ്കയിൽ, അന്നൈ ഇട്ട തീ അടിവയற்றிലെ, യാനും ഇട്ട തീ മൂഴ്ക മൂഴ്കവേ. പട്ടണത്ത് സ്വാമികൾ അമ്മയ്ക്ക് തീ വയ്ക്കുമ്പോൾ, അമ്മ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ശരീരത്തിനെ അഗ്നി വയ്ക്കുമ്പോൾ വിറക് വെച്ചില്ല അത്രേ, നല്ല വാഴത്തണ്ട് ഉണ്ണിപ്പിണ്ടി കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ച് നല്ല തണുപ്പായിട്ട് ഭംഗിയായിട്ട് അമ്മയുടെ ശരീരത്തിന് വേദന ഉണ്ടാവാതെ ഉണ്ണിപ്പിണ്ടി വെച്ച് അതിൻ്റെ മേലെ കിടത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഒരു ശ്ലോകം ചൊല്ലി എന്നാണ് തമിഴിലൊരു പാട്ട്. അതാണ് ഈ പാട്ട്. മുൻ ഐ ഇട്ട തീ മുപ്പുരത്തിലെ. ആദിയിലൊരു ഐ ഉണ്ടായി. ആ അയ്യൻ ആരാണെന്ന് വെച്ചാൽ ശിവൻ. ശിവൻ ഒരു തീ ഇട്ടു. അത് എവിടെയെന്ന് വെച്ചാൽ ത്രിപുരത്തിനെ എരിക്കാനായിട്ട്, ത്രിപുര ദഹനം. മുന്നൈ ഇട്ട തീ മുപ്പുരത്തിലെ, പിന്നൈ ഇട്ട തീ, പിന്നാലെ ഒരു ഐ വന്നു. ആരാന്ന് വെച്ചാൽ രാമൻ, ഹനുമാൻ. തെന്നിലങ്കയിൽ, ശ്രീലങ്കയിൽ പോയിട്ട് തീ വെച്ചു. അന്നൈ ഇട്ട തീ, ആ കുണ്ടലിനി ശക്തി, അത് മാതൃശക്തി, നാഭിയിൽ. അടിവയற்றிലെ യാനും ഇട്ട തീ, ഞാൻ ഇട്ട തീയും കത്തട്ടെ. മൂഴ്ക മൂഴ്കവേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഉണ്ണിപ്പിണ്ടി അങ്ങോട്ട് കത്തിയത്രേ. അതങ്ങോട്ട് ജ്വലിച്ചു എന്നാണ്. അഗ്നി ജ്വലിച്ചു, അഗ്നി പിടിച്ചു എന്ന് പോവും. അങ്ങനെ ഐ ശബ്ദത്തിന് അങ്ങനെ ഒരു അർത്ഥമുണ്ട്. അപ്പോൾ അയ്യാ എന്ന് വേദങ്ങൾക്കൊക്കെ അയ്യനായിട്ടുള്ള ഈശ്വരൻ ത്രൈവേദ്യം, 3 വേദങ്ങൾ കൊണ്ടും ഈശ്വരനെയാണ് അറിയേണ്ടത് എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ കിം ഋചാ കരിഷ്യതി. വേദം തന്നെ ചോദിക്കുന്നത് അവൻ വേദം വെച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്ന. വേദങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാൻ അർഹതയുള്ളൂ അല്ലേ. വേദങ്ങൾ പറയണത് ഞങ്ങൾ ഇത്രയൊക്കെ മെനക്കെടണത് നിന്നെ കൊണ്ട് ആ ആത്മാവിനെ അറിയിപ്പിക്കാനാണ്, ആത്മജ്ഞാനം ഉണ്ടാക്കിത്തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്.
നീ അതിന് ഉദ്യമിക്കണില്ലെങ്കിൽ കിമറിച്ചാക്കരിഷ്യതി, വേദങ്ങൾ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും എന്നാണ്. അപ്പോൾ വേദങ്ങളുടെ പർപ്പസ് എന്താണ്? 4 വേദങ്ങൾക്കും സാരതമമായ വിഷയം എന്താണ്? ത്രയീ കൊണ്ട് വേദ്യമായ വസ്തു എന്താണ്? ശിവന്, ആത്മാവാണ്, ഭഗവാനാണ്. നിഗമകൽപതരോഹോ ഗളിതം ഫലം, വേദമാകുന്ന കൽപ്പതരുവിൽ നിന്നും പഴുത്ത് വീണ മധുരമായ ഫലമാണ് ഈ വേദാന്തജ്ഞാനം. ത്രൈവേദ്യം ഹൃദ്യം, മധുരമായ ശബ്ദങ്ങളാണ് ഇവിടെ. 3 വേദങ്ങൾക്കും സാരതമമായ വിഷയം. അതിനെ എവിടെ തരയും? ഹൃദയത്തിനുള്ളിൽ. ത്രൈവേദ്യം, 3 വേദങ്ങളും പഠിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഭഗവാനെ എവിടെ തെരഞ്ഞു എന്ന് വെച്ചാൽ ഹൃദയത്തിൽ തെരഞ്ഞു. ത്രൈവേദ്യം ഹൃദ്യം, ഹൃദയത്തിൽ ആ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ത്രിപുരഹരം, 3 പുരങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾക്ക് എന്നാണ്. 3 ശരീരം: സ്ഥൂല ശരീരം, സൂക്ഷ്മ ശരീരം, കാരണശരീരം. സ്ഥൂല ശരീരം ജാഗ്രതത്തിലുള്ളത്, സൂക്ഷ്മ ശരീരം സ്വപ്നത്തിലുള്ളത്, കാരണശരീരം സ്വപ്നവുമില്ലാത്ത സുഷുപ്തിയിലുള്ളത്. ഈ 3 ശരീരങ്ങളെയും ജ്ഞാനം വരുമ്പോൾ അത് ഇല്ലാതാക്കി ഭസ്മമാക്കി തീർക്കും. എന്നുവെച്ചാൽ 3 ശരീരവും എനിക്കില്ല, ശരീരമേ ഇല്ല എനിക്ക്. സ്ഥൂലമായ ശരീരമോ അതിൻ്റെ കർമ്മങ്ങളോ, സൂക്ഷ്മമായ ശരീരമായ മനസ്സോ അതിൻ്റെ ചിത്തവൃത്തികളോ വിഷയവാസനകളോ, കാരണശരീരമായ അവിദ്യ അറിയായ്മയോ, ആത്മാവിൻ്റെ അസ്ഫൂർത്തിയോ എന്നിൽ ആ ദോഷങ്ങൾ 3ഉമില്ല. 3 സ്ഥലത്തും പ്രകാശിക്കുന്ന കണ്ണുണ്ട്. ജാഗ്രത്തിനെയും അറിയുന്നു, സ്വപ്നത്തിനെയും അറിയുന്നു, സുഷുപ്തിയെയും അറിയുന്നു. ഇതാണ് 3 കണ്ണുകൾ. ത്രിനയനം, നമ്മളുടെ കണ്ണ് ജാഗ്രതത്തിൽ 2 കണ്ണുണ്ട്, സ്വപ്നത്തിൽ 1 കണ്ണ്. ആ കണ്ണല്ല എന്തൊക്കെയോ കാണുന്നു അല്ലേ? സുഷുപ്തിയിൽ അത് കാണുന്നില്ല. ഈ 3നും കണ്ണായിട്ടുള്ള മാറാതിരിക്കുന്ന 1 കണ്ണുണ്ട്. 3 പുരങ്ങളെയും എരിച്ചത് ആ കണ്ണുകൊണ്ടാണ്. 3 അവസ്ഥകൾ, ജാഗ്രത അവസ്ഥ, വേക്കിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്, ഡ്രീം സ്റ്റേറ്റ്, ഡീപ്പ് സ്ലീപ്പ് സ്റ്റേറ്റ്, ഈ 3 അവസ്ഥകളെയും പ്രകാശിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വെളിച്ചം, ആ ചിത്ത്, അതാണ് ത്രിനയനം. ഈശ്വരന് 3ാമത്തെ കണ്ണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നെറ്റിയിൽ നമ്മളൊരു ഫാലനേത്രം വരച്ചു വയ്ക്കും അല്ലേ? ഭ്രൂമധ്യത്തിൽ വിരൂപാക്ഷൻ എന്നാണ് പേര്, ശിവൻ. നമ്മൾക്ക് കണ്ണുണ്ട്, കണ്ണ് അക്ഷം എന്ന് വെച്ചാൽ കണ്ണ്, അത് രൂപാക്ഷമാണ്, സ്വരൂപാക്ഷമാണ്. ആ കണ്ണ് വെളിയിലുള്ള രൂപങ്ങളെ, നാമരൂപങ്ങളെ കണ്ട് അതിലുള്ള വിഷയവാസനകളെയൊക്കെ ഗ്രഹിക്കുന്ന കണ്ണാണ്. ഈശ്വരൻ്റെ കണ്ണ് വിരൂപാക്ഷമാണ്, അത് രൂപങ്ങളെ ഒന്നും ഗ്രഹിക്കില്ല, ചിത്തിനെ ഗ്രഹിക്കുന്ന കണ്ണാണ്. കണ്ണിനു കണ്ണ് അർക്കാനലാതി വെളിവൊക്കെ ഗ്രഹിക്കുമൊരു കണ്ണിനു കണ്ണ്, മനമാകുന്ന കണ്ണ് അതിനു കണ്ണായിരുന്ന പൊരുൾ താനെന്നുറയ്ക്കുമളവൻ ആനന്ദമെന്തു ഹരിനാരായണായ. എല്ലാത്തിനും കണ്ണായിട്ടിരിക്കുന്ന അച്ചിത്താകുന്ന കണ്ണ്, സ്വയം പ്രകാശമായ കണ്ണ്, ആ ബോധമാവുന്ന കണ്ണുണ്ടല്ലോ, ആ കണ്ണാണ് ഉപനിഷത്ത് ശബ്ദം കൊണ്ട് പറയപ്പെടുന്നത്. ഉപനിഷത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുറത്തുള്ള പുസ്തകമല്ല, ഈ അകത്തുള്ള കാഴ്ച ശക്തിയാണ് ഉപനിഷത്ത്. പുറത്തുള്ള ഉപനിഷത്ത് പഠിച്ചിട്ട് അവസാനം ഉപസമീപേ, വളരെ സമീപത്തിൽ ആത്മസ്വരൂപത്തിൽ ഇരിക്കണം. അപ്പോഴാണ് അവൻ ഉപനിഷണ്ണനായിട്ട് തീരുന്നത്. അവൻ തന്നിലിരുന്നവനായിട്ട് തീരുന്നു, ഏറ്റവും അടുത്തിരുന്നവനായിട്ട് തീരുന്നു. ത്രിപുരഹരമാദ്യം ത്രിനയനം ജടാഭാരോദാരം. വലിയ ജടയാണല്ലോ ഈശ്വരനല്ലേ. ഇപ്പം 2 വർഷമായിട്ട് ബാർബർ ഷോപ്പിലേക്ക് പോകാതെ എത്ര ആളുകൾക്ക് ജടയായിരുന്നു അറിയോ? വലിയ വലിയ ജഡ എന്തിനാ? തപസ്സിന് അനുകൂലത്തിന് വേണ്ടി ജഡ. രാമൻ കാട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ജടാഹകൃത്വ ഗമിഷ്യാമ,
ജട ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പോവുകയാണ്. ഇപ്പോൾ പലരും ജട വളരണമെന്നൊക്കെ പറയും, അത് ചിലർക്ക് വരുമായിരിക്കും. പക്ഷേ രാമൻ വാൽമീകി രാമായണത്തിൽ ജട വളർന്നതൊന്നുമല്ല. രാമന് ഇലുപ്പമരത്തിൻ്റെ പാലോ മറ്റോ ഒക്കെ വെച്ച് ജട ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. ഇങ്കുതി പിണ്യ ചില വൃക്ഷങ്ങളുടെ പാലൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ജട ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. തലമുടിയെ ജടയാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് രാവിലെ എണീറ്റ് തേച്ചു മിനുക്കൊന്നും വേണ്ടല്ലോ. അതാണ്. അപ്പം ജട തപസ്സിനായിട്ട് വേണ്ടി ജട. അപ്പോൾ ജടാഭാരോദാരം, ജടയുടെ ഭാരം എങ്ങനെയുണ്ട്? ഉദാരം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജടാഭാരോദാരം. ചലദുരഗഹാരം, കഴുത്തിൽ നല്ല പാമ്പ്. ചലദുരഗഹാരം മൃഗധരം, കയ്യിൽ മാന്. മഹാദേവം, ഇത് ധ്യാനവേദ്യമായ ഒരു രൂപത്തിനെ ഇവിടെ പറഞ്ഞു. മഹാദേവം, ദേവം. മഹാദേവൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ദേവന്മാർക്കൊക്കെ ദേവനായിട്ടുള്ളവൻ. മഹാദേവം ദേവം മൈ സദയഭാവം, എന്നിൽ കരുണയോടെ ഇരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ, എന്നോട് കൃപ ചൊരിയുന്ന പ്രഭു. പശുപതിം, പശുക്കൾക്കൊക്കെ പതി. ശൈവസിദ്ധാന്തത്തിൽ പശുപതി പാശം എന്ന് 3 വിഷയങ്ങൾ പറയും. പശു എന്ന് വെച്ചാൽ മൃഗം. ആരാ മൃഗം? നമ്മൾ തന്നെ. പതി ആരാ? ഈശ്വരൻ. പാശം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അത് നമുക്ക് നല്ലവണ്ണം അറിയാം. കയർ. രാഗസ്വരൂപ പാഷാഢ്യ ക്രോധാകാര അങ്കുശേക്ഷണ. രാഗം, അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് ആവുന്ന കയർ. പല വിഷയങ്ങളിലൂടെ പെട്ടുകിടക്കുന്ന മനസ്സിൻ്റെ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ്. അത് ശ്രുതിഗീതയിൽ ഭാഗവതത്തിൽ പറഞ്ഞു. അതാണ് ജട എന്ന് പറയുന്നത്. യതിന സമുദ്ധരന്തി ഹൃദി കാമജടാഹ. യതയോ യതിന സമുദ്ധരന്തി ഹൃദി കാമജടാഹ. ജട പിടിച്ച പോലെ ഉള്ളിൽ കാമനകൾ, വാസനകൾ കൂടിക്കിടക്കുകയാണ്. അതൊക്കെ അങ്ങോട്ട് ശരിയാക്കിയിട്ട് എടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടാണ് മുട്ടയടിക്കണത്. ആ ജടയൊക്കെ മുട്ടയടിക്കണത് എന്താ? അത് അങ്ങോട്ട് വെടുപ്പാക്കുക. പൊട്ടൈ അടിത്തനെ വെട്ട വെളിയിൽ നീ നട്ടമാടിനെ എന്ന അരുണാചൽ. അതുപോലെ പശുപതി പാശം. ആ പാശം പശുവിൻ്റെ ലക്ഷണമാണ്. ആ പാശം പോയി കഴിയുമ്പോൾ പശുപതിയായ പരമേശ്വരൻ ഹൃദയത്തിൽ പ്രകാശിക്കും. ചിദാലംബം സാംബം, ഹൃദയത്തിലെ ചിത്തിൻ്റെ ആലംബം, ചിത് സ്വരൂപമായി പ്രകാശിക്കുന്ന വസ്തു. സാംബം, എപ്പോഴും അമ്പയോടുകൂടെ, അമ്മയോടുകൂടെ, ഈശ്വരൻ ദേവി കരുണാശക്തിയായ അംബികയോടുകൂടെ ഇരിക്കുന്ന ശിവം. അതിവിടംബം, വലിയ നാടകം നടത്തുന്ന ആൾ, ലോകരൂപത്തിലുള്ള നാടകം നടത്തുന്ന, പലവിധത്തിലുള്ള വേഷഭൂഷാദികളോടുകൂടെ ഒരു സ്ഥലത്ത് സ്ത്രീകളായിട്ടും മറ്റൊരു വശത്ത് പുരുഷന്മാരായിട്ടും മൃഗങ്ങളായിട്ടും പക്ഷികളായിട്ടും മരങ്ങളായിട്ടും ആകാശമായിട്ടും ഭൂമിയായിട്ടും ഒക്കെ നിൽക്കണമെന്നാണ്. ത്വം സ്ത്രീ ത്വം പുമാനസി ത്വം കുമാര ഉതവാ കുമാരീ ത്വം ജീർണോ ദണ്ഡേന വഞ്ചസി ത്വം ജാതോ ഭവസി വിശ്വതോ മുഖഃ. ശ്വേതാശ്വതര ഉപനിഷത്ത് പറഞ്ഞു, ഹേ പരമേശ്വര, അവിടുന്ന് സ്ത്രീയായിട്ട് നിൽക്കുന്നു, പുരുഷനായിട്ട് നിൽക്കുന്നു, കുമാരനായിട്ട് നിൽക്കുന്നു, കുമാരിയായിട്ട് നിൽക്കുന്നു, വൃദ്ധനായിട്ട് നിൽക്കുന്നു. ത്വം സ്ത്രീ ത്വം പുമാനസി ത്വം കുമാരഃ ഉതവാ കുമാരി ത്വം ജീർണോ ദണ്ഡേന വഞ്ചസി. ഒരു കിഴവനായിട്ട് വാക്കിംഗ് സ്റ്റിക്ക് പിടിച്ച് പോകുന്നതും അവിടുന്നാണ്. നീലപതംഗോ ഹരിതോ ലോഹിതാക്ഷ. ഒരു കാക്കയും ഒരു പച്ച കളറിൽ പറന്നു പോകുന്ന തത്തയും ഒക്കെ അവിടുത്തെ സ്വരൂപമാണെന്ന് ആ ഋഷി പറയാ. കാക്കൈ ശിറകിനിലെ നന്ദലാലാവും കരിയ നിറം തോണ്ടുക, ഭാരതിയാർ പാടി. എല്ലാം കാണുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ ഭഗവത് ഭാവം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പല പല വേഷങ്ങളെ കാണുന്നു. അതിവിടംബം,
നമ്മൾ ആളുകളുടെ ശരീരം, അവരുടെ സ്വഭാവം, പ്രകൃതിയൊക്കെ കണ്ടിട്ട് അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഭഗവാനുണ്ടെന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. നമുക്ക് പ്രായോഗികം വരുമ്പോൾ വലിയ വിഷമം വരും. ഉപനിഷത്ത് പറയുന്നു എല്ലാവരും ആത്മസ്വരൂപമാണ്, എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ഭഗവാനുണ്ട്. ആത്മസ്വരൂപം എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും. രുദ്രം പറയുമ്പോൾ ശ്രീരുദ്രത്തിൽ തസ്കരാണാം പതയേ നമഃ എന്ന് പറഞ്ഞു. തസ്കരൻ എന്ന് വെച്ചാൽ കള്ളൻ. നല്ല കൊള്ളക്കാരുടെ കൂട്ടത്തിന് നേതാവായിട്ടുള്ള ആൾ. ഈ ശിവൻ ആരാണ്? കള്ളന്മാരുടെ നേതാവായിട്ടിരിക്കുന്നവനും ശിവനാണ്. പക്ഷേ ഈ രാഷ്ട്രീയക്കാരെയൊക്കെ കണ്ടാൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ശിവനാണ് ഇരിക്കണതെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? അല്ലേ? ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. നേതാവിനെ ഒരാൾ പറഞ്ഞു, നേതാവ് കേസ് കൊടുത്തു കോർട്ടിൽ. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വിദ്വാൻ നേതാവിനെ കഴുതാന്ന് വിളിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് കേസ് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ കോർട്ടിൽ ജഡ്ജ് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, നീ എങ്ങനെ പറഞ്ഞു ചോദിച്ചു. പറഞ്ഞു. എന്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു? അല്ല, നേതാവിനെ കഴുതാന്ന് വിളിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് എനിക്കറിയില്ല, ഇനി വിളിക്കില്ല, പഴയ അടച്ചോളണം, ഇനി വിളിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന്. കുഴപ്പമില്ല, കഴുതയെ നേതാവേ എന്ന് വിളിക്കാമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. കഴുത കംപ്ലൈൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ വിളിച്ചോളൂ. അപ്പം കഴുതയെ നേതാവേ എന്ന് വിളിക്കാമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. കഴുത കംപ്ലൈൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ വിളിച്ചോ, നേതാവേന്നോ സഖാവേന്നോ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ വിളിച്ചോ, ഞങ്ങൾക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലാന്നോ. ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ രൂപങ്ങളും അവരുടെ പ്രകൃതിയും ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ അവരിൽ വല്ല ഭൂതമോ പിശാചോ വല്ലതും ഉണ്ടാവുമെന്ന് പറയാമെന്നല്ലാതെ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയാൻ വയ്യ. അപ്പം എങ്ങനെ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയും? എന്തൊക്കെ തന്നെ ദൂഷ്യം ചെയ്ത ആളുകളാണെങ്കിലും അവരുടെ ഉള്ളിലും ഈശ്വരൻ തന്നെയാണ് ഇരിക്കണത് എന്ന് അറിയുമ്പോഴേ ഒരാൾക്ക് സമാധാനം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ലോകത്തിൽ ഈ ചീത്തയൊക്കെ പോയി ദൈവീ പ്രകൃതി മാത്രം, ആസുരീ പ്രകൃതി ഇല്ലാത്തൊരു കാലം വരികയേ ഇല്ല. സൃഷ്ടി ആരംഭിച്ച ശേഷമില്ല. മഹാവിഷ്ണു ഉറങ്ങി എഴുന്നേറ്റ് കാപ്പി കുടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കാതു കുടഞ്ഞപ്പോൾ 2 അസുരന്മാർ വന്നു, മധുകൈടവന്മാരെന്ന് പേര്. അവർ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇതാ ശണ്ടയ്ക്ക് വരുമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, ഒന്ന് കാത് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കുടഞ്ഞതാണ്, അപ്പം 2 ആൾ ഇതോ പുറത്തേക്ക് അങ്ങോട്ട് ചാടി യുദ്ധത്തിന് വിളിച്ചു. ദേവീ മഹാത്മ്യത്തിൽ ആരംഭമാണത്. അപ്പോൾ ഒരു കാത് കുടഞ്ഞാൽ 1-2 പേര് വരും, അത് സൂക്ഷിക്കണം. അപ്പോൾ എന്നുവെച്ചാൽ അപ്പോൾ ഈ ഈവിൽ നെഗറ്റീവ് ഫോഴ്സസ് അതില്ലാത്ത ഒരു കാലം വെറുതെ ഭാവന ചെയ്യാണ്. ഒരിക്കലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല, ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവില്ല. എഴുന്നേറ്റ ഉടനെ ചെവിയിലൂടെ ഈ 2 ഫോഴ്സസ് വന്നു എന്ന് പറയണത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, എഴുന്നേറ്റ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ നോക്കിയാൽ മതി, അസമാധാനം തുടങ്ങി. ഇൻഫർമേഷൻ അല്ലേ? പഴയ കാലത്ത് ഈ ചെല്ലപ്പെട്ടി അടുത്തുണ്ടാവും, ഇപ്പോൾ അതിന് പകരം ഇതാണ്. ഇങ്ങനെ എടുത്ത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് എല്ലാ ദോഷങ്ങളും വരും. ലോകത്തിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻ ഉള്ളിൽ വന്നതും അലയടിച്ചു ചിത്തത്തിൽ. ആത്മാവ് മാത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്നും ബ്രഹ്മസമ്പത്തിൽ നിന്നാണ് എണീറ്റ് വരുന്നത്. എണീറ്റ് വന്നതും ലോകം വന്നു പല ഭേദത്തോടു കൂടി. ഈ ഭേദങ്ങളൊക്കെ കാണുമ്പോഴും അഭേദബുദ്ധി പോവാതിരിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വഴി? ഒറ്റ വഴിയേ ഉള്ളൂ, ശ്രുതി പ്രമാണീകമധികേ. ഉപനിഷത്ത് എന്നുള്ള ഒറ്റ പ്രമാണത്തിനെ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട്. ഇല്ല, ഇപ്പം വെള്ളം, നിങ്ങളൊക്കെ സയൻസ് പഠിച്ചവരാണല്ലോ, വെള്ളം എപ്പോഴെങ്കിലും ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനുമായിട്ട് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? സയൻസ് പഠിച്ചവരോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സയൻറ്റിസ്റ്റ് പോലും ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല. ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനും ഇത് ഹൈഡ്രജൻ പ്ലസ് ഓക്സിജൻ ആണെന്ന് ആദ്യം കണ്ടുപിടിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ പോലും വെള്ളമേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും എടുത്ത് H2O ആക്കിയിട്ട് കുടിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല. പക്ഷേ ശാസ്ത്രത്തിലെ കണ്ടുപിടുത്തം സത്യമാണെന്ന് വിശ്വാസം എന്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത്? സത്യജ്ഞാനത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത്, ഇല്ലേ? അതേപോലെ ഈ അറിവ്, ശുദ്ധമായ അറിവ്, ശ്രുതി പറയുന്ന അറിവ് പറയുന്നു ഇതം സർവം യദയമാത്മാ, ഇതൊക്കെ ആത്മസ്വരൂപമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അത് അതേപടി എടുക്കുക, എന്നിട്ട് അടുത്തു പോയി നോണ്ടി നോക്കാനൊന്നും പാടില്ല.
ഇത് ആത്മാവാണോ അല്ലേ? അമ്പലത്തില് ശ്രീകോവിലിൽ മൂർത്തി ദൂരത്ത് നിന്ന് കണ്ട ആനന്ദം ഉണ്ടായി. അടുത്ത് പോയി ആ കല്ലിൽ വെട്ടുണ്ടോ, കുത്തുണ്ടോ, അതിൽ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ മുറിവുകളുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും നോക്കുന്നുണ്ടോ? അതാണ് ഇരുട്ടത്ത് വെച്ച് വിളക്ക് കൊളുത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതൊരു വേദാന്ത പ്രതിപാദ്യമായ വിഷയത്തിൻ്റെ ഒരു സിമ്പൽ ആണത്. ഇതേപോലെയാണ് ആത്മവിദ്യ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ ആത്മസ്വരൂപമാണ്. സ്ത്രീയുമില്ല, പുരുഷനുമില്ല, എല്ലാം സുഷുപ്തിയിൽ എങ്ങനെ ചിത്ത് മാത്രമായിട്ട് ഇരിക്കുന്നു അതേപോലെ തത്വം അറിഞ്ഞ ആൾക്ക് ഇതൊരു വലിയ കലയാണത്. കലാഭ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞുവല്ലോ, ഏറ്റവും വലിയ കല ജ്ഞാനകലയാണ്. ഈ ജ്ഞാനകലയെ കൊണ്ട് എന്താ അറിയുന്നു? ഞാൻ ഇതൊക്കെ ആത്മസ്വരൂപമാണെന്ന് അറിയുന്നു. എനിക്ക് ശരീരമില്ല എന്നറിയുന്നു, എനിക്ക് മനസ്സില്ല എന്നറിയുന്നു, എനിക്ക് അഹങ്കാരം ഇല്ല, ഞാൻ ആത്മാവാണ്, ചൈതന്യമാണ്, പ്രപഞ്ചമില്ല. ഇതൊക്കെ ജ്ഞാനമാവുന്ന കല കൊണ്ട് ഞാൻ അറിഞ്ഞു. വാസ്തവത്തിൽ പുറമേക്ക് ഇല്ലാതാക്കാൻ പറ്റില്ല. പുറമേക്ക് ഇല്ലാതാവുന്നത് കൊണ്ട് വലിയ പ്രയോജനവുമില്ല. കാരണം സുഷുപ്തിയിൽ ഒന്നും ഇല്ലാതാവുന്നു ഉറങ്ങുമ്പോൾ. അപ്പോൾ എനിക്കതുകൊണ്ട് ജ്ഞാനത്തിന് തൃപ്തി വന്നില്ല. പ്രളയത്തിൽ ഇല്ലാതാവും, മരണത്തിൽ ഇല്ലാതാവും, സമാധിയിൽ ഇല്ലാതാവും. പക്ഷെ അതല്ലല്ലോ കാര്യം. എനിക്കിപ്പോൾ ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളെയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഇല്ലാതാവണം. അതെങ്ങനെ സാധിക്കും? അറിവ് കൊണ്ട് പ്രവിലാപനം ചെയ്തിട്ടേ സാധിക്കുള്ളൂ. അറിവ് കൊണ്ട് ഇതൊന്നുമല്ല, ഇതൊക്കെ ഭഗവാനാണ്. ഇപ്പം പ്രഹ്ലാദൻ തൂണിലും തുരുമ്പിലും ഒക്കെ നാരായണനെ കണ്ടു. എങ്ങനെ തൂണും തുരുമ്പും കാണാതെ ഇരുന്നാൽ ജീവിക്കാൻ ഒക്കുമോ? അങ്ങനെയൊന്നും ധ്രുവനെ പോലെയൊന്നും പ്രഹ്ലാദൻ തപസ് ചെയ്തില്ല. ഭാഗവതം പറയണത് എല്ലാവരെ പോലെ ഇരിക്കുകയും നടക്കുകയും ഉണ്ണുകയും ഒരു ദിവസം പോലും ഇരുന്ന് ഒറ്റക്കാലിൽ നിന്നതായിട്ട് കഥയില്ല. ആസീനഃ സംവിശന് തിഷ്ഠന് ശയാനഃ പ്രഭിപൻ ബ്രുവന് നാനുസന്ധത്തയേത ഗോവിന്ദ പരിരംഭിത. പ്രഹ്ലാദനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ശ്ലോകമാണത്. ഇരിക്കുന്നു, ആസീനഃ, നടക്കുന്നു, ഉണ്ണുന്നു, കുടിക്കുന്നു, ഉറങ്ങുന്നു, വർത്തമാനം പറയണു. പക്ഷേ ഇതൊക്കെ നടക്കുമ്പോഴും ഇതൊന്നും ഞാൻ ചെയ്യണു, ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്, വാസ്തവമാണെന്ന് ഭ്രമിച്ചതേ ഇല്ല അത്രേ. നാരദൻ പറഞ്ഞ അറിവിൻ്റെ ബലം കൊണ്ട് ഇതൊക്കെ നാരായണനാണ്. കനലും കാറ്റും മണ്ണും നീരും ആകാശവും ഒക്കെ തന്നെ നാരായണനാണ്. ത്വം വായുരഗ്നിരവനിർ വിയദംബുമാത്രാഹ പ്രാണേന്ദ്രിയാണി ഹൃദയം ചിദനുഗ്രഹശ്ച സർവം ത്വമേവ സഗുണോ വിഗുണശ്ച ഭൂമൻ നാന്യത്വദസ്തി യത് മനോവചസാ നിരുക്തം. അവിടുന്നല്ലാതെ ഒന്നുമില്ല എന്ന്. ഇതെങ്ങനെ അറിഞ്ഞു? നാരദൻ തന്ന അറിവിൻ്റെ ബലത്തിൽ കണ്ടു. ചിദാലംബം സാംബം ശിവമതി വിഡംബം ഹൃദിഭജേ. പുറമേക്ക് കാണുന്നത് വിഡംബയസി ഭൂതലേ പ്രപന്ന ജനതാനന്ദ സന്തോഹം പ്രഥിതും പ്രഭോ ജാനന്തയേവ ജാനന്തു കിം ബഹുക്ത്യ ജാനന്തയേവ ജാനന്തു. അറിയുന്നവരറിയട്ടെ എന്നാണ്. പ്രപഞ്ചരൂപേണ വിഡംബയസി ഭൂതലേ. ഈ പ്രപഞ്ചം എന്ന രൂപത്തിൽ ഒരു വിഡംബമാണിതെന്നാണ്. വിഡംബം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വേഷം കെട്ടും. സ്വർണത്തിനെ വളയും മാലയും മോതിരവും കിരീടവും ഒക്കെ ആക്കണ പോലെ ആ ചൈതന്യ കട്ടയെടുത്തിട്ട് മരവും മട്ടയും ആകാശവും മണ്ണും ഭൂമി ആണും പെണ്ണും നല്ലതും ചീത്തയും ഒക്കെ ആക്കി മാറ്റിയിട്ട് ഒരു വിഡംബയസി ഭൂതലേ. ഇതുകൊണ്ട് എന്താ? പ്രപന്ന ജനതാനന്ദ സന്തോഹം പ്രഥിതും പ്രഭോ. ആര് ശരണാഗതന്മാരാണോ, ആര് ഭഗവത് ഭക്തന്മാരാണോ, അനുഭൂതിമാന്മാരാണോ, അവരുടെ മഹിമ അപ്പോഴേ അറിയുള്ളൂ എന്നാണ്. എന്തൊക്കെ വേഷം കെട്ടി വന്നാലും ഉള്ളിലുള്ള ആളെ കണ്ടു എന്നാണ്. ഏത് വേഷം കെട്ടി വന്നാലും ആ വേഷം കണ്ടിട്ട് മയങ്ങില്ല. വേഷഹാനതഃ സ്വാത്മദർശനം ഈശദർശനം സ്വാത്മരൂപത. നമ്മുടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, വേഷത്തിനെ അഴിച്ചു മാറ്റി ഉള്ളിലുള്ള ഈശദർശനം ചെയ്യാനുള്ള അറിവാണ് ശിവജ്ഞാനം. വേഷം കണ്ടാൽ സംസാരം, വേഷം അഴിച്ചു മാറ്റിയാൽ ശിവൻ. വേഷം ഇടുമ്പോൾ ജീവൻ. തമിഴിൽ ഈ ജാ ചാ ഷാ ഒക്കെ ഒന്നാണ്. അപ്പോൾ വാരിയർ പറയും ശിവൻ ശിവൻ. ഒന്ന് നീട്ടിയാൽ ജീവനായി, ആ വലിച്ചു നീട്ടേണ്ടത് അങ്ങോട്ട് കട്ട് ചെയ്ത ശിവനായി. ജീവൻ ശിവലിംഗം.
ഈ ശരീരത്തിനകത്ത് ചിത്സ്വരൂപമായി പ്രകാശിക്കുന്നത് തന്നെ ശിവസ്വരൂപം. അതറിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ജഗത് മുഴുവനും പരമേശ്വര സ്വരൂപമാണ്. മഹാദേവം ദേവം മയി സദയഭാവം പശുപതിം ചിദാലംബം സാംബം ശിവം ശിവമതിവിഡംബം ഹൃദി ഭജേ. തുടർന്ന് നാളെ കാണാം. ഒന്നുകൂടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാം. വരുന്ന ഞായറാഴ്ച 2-ാം തീയതി രാവിലെ 9:30 മണി മുതൽ വിജ്ഞാനരമണീയം ആശ്രമത്തിൽ, ഒപ്പം വിജ്ഞാനരമണീയ ആശ്രമത്തിൽ ഒരു സത്സംഗമുണ്ട്, പ്രഭാഷണമുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ 6-ാം തീയതി വൈകുന്നേരം മഹാത്മ്യം, ഭാഗവത മഹാത്മ്യം നേരത്തെ അനൗൺസ് ചെയ്ത പോലെ നൊച്ചൂർ ഗ്രാമത്തിൽ കൃഷ്ണക്ഷേത്രത്തിൽ പാരായണം. അടുത്തുള്ള ശാന്തി ദുർഗാ പരമേശ്വരി ക്ഷേത്രത്തിൽ അവിടെ സ്ഥലമുള്ളതുകൊണ്ട് അവിടെയാണ് പ്രഭാഷണം. വൈകുന്നേരം 4 മണിക്കാണ്. 4 മുതൽ 6 മണി വരയ്ക്കും ആണ് ഭാഗവതം പ്രഭാഷണം. 7-ാം തീയതി മുതൽക്ക് പ്രഭാഷണം. രാവിലെ പാരായണം 6 മണി 6:30 മണി തുടങ്ങിയാൽ 12-12:30 മണി വരയ്ക്കും പാരായണം ഉണ്ടാവും കൃഷ്ണക്ഷേത്രത്തിൽ. പക്ഷേ പാരായണം കഴിഞ്ഞൊന്നു 2 മണിക്കൂർ 3 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പ്രഭാഷണം. അതുകൊണ്ട് പ്രഭാഷണത്തിന് വരുന്നവർ അതിന് വന്നാൽ മതി. വൈകുന്നേരം 4 മുതൽ 6 മണി വരയ്ക്കും. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കാണുന്ന ഉദയാസ്തമന സപ്താഹം പോലെ ഒന്നും ഉദ്ദേശിച്ചില്ല. പാരായണം വേറെ, പ്രഭാഷണം വേറെ. പാരായണ സമയത്ത് വരുന്നവർക്ക് വരാം. പ്രഭാഷണം വൈകുന്നേരമാണ്. അത് 2 മണിക്കൂറേ ഉള്ളൂ. 4 മണി മുതൽ 6 മണി വരയ്ക്കും. അത് 6-ാം തീയതി 7-ാം തീയതി മുതൽക്ക് 13-ാം തീയതി വരയ്ക്കും. 6-ാം തീയതി മുതൽക്ക് തന്നെ 13-ാം തീയതി വൈകുണ്ഠ ഏകാദശി ദിവസം സമാപ്തിയാണ്. വൈകുണ്ഠ ഏകാദശി ദിവസമാണ് ഇത് സമാപിക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ദിവസം അവിടെ ഉത്സവമാണ്. അതൊക്കെ കൊണ്ട് എല്ലാം അതോടും കൂടെ പൂർത്തിയാക്കുന്നതാണ്. ഇതാണ് ഇനി ഉള്ള പരിപാടികൾ. ഫാലാവനം കിരീടം ഫാലനേത്രാച്ഛിഷാദഗ്ധപഞ്ചേഷു കീടം ശൂലാഹതാരാതികൂടം ശുദ്ധമർദ്ദേന്ദുചൂടം ഭജേ മാർഗബന്ധും ശംഭോ മഹാദേവ ദേവ ശിവ ശംഭോ മഹാദേവ ശംഭോ മഹാദേവ ദേവ. അംഗേ വിരാജദ്ഭുജംഗം അഭ്രഗംഗാതരംഗാഭിരാമോത്തമാംഗം ഓംകാരവാടീകുരംഗം സിദ്ധസംസേവിതാംഘ്രിം ഭജേ മാർഗബന്ധും ശംഭോ മഹാദേവ ദേവ ശിവ ശംഭോ മഹാദേവ ശംഭോ മഹാദേവ ദേവ. നിത്യം ചിദാനന്ദരൂപം നിഹ്നുതാശേഷലോകേശവൈരിപ്രതാപം കാർത്തസ്വരാഗേന്ദ്രചാപം കൃത്തിവാസം ഭജേ ദിവ്യസന്മാർഗബന്ധും ശംഭോ മഹാദേവ ദേവ ശിവ ശംഭോ മഹാദേവ ശംഭോ മഹാദേവ ദേവ. മന്ദാരഭൂതേരുദാരം മന്ദരാഗേന്ദ്രസാരം മഹാശൗര്യദൂരം സിന്ധൂരദൂരപ്രചാരം സിന്ധുരാജാതിധീരം ഭജേ മാർഗബന്ധും ശംഭോ മഹാദേവ ദേവ ശിവ ശംഭോ മഹാദേവ ദേവേശ ശംഭോ ശംഭോ മഹാദേവ ദേവ. യതോ മമാത്മാ ഭവസി ത്വമേവ തതോ ന വാച്യം മമ കിഞ്ചിദസ്തി
यथा तवेष्टं कुरु मां तथैव त्वाम् आत्मनाथं रमणं भज।